बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मत वही परीशे तासु गोर पखैर पख्तूनख्वा पे हम पश्तोवन मादे ग्रानो कतन को नंद मंगल रज और मंगल प्रजारी खबर द वर्किंग डे स्टार्ट शिवी दिन डेफिनेटली पूरा हफ्ता बडेरा मजदारा होंती जी डेरा कार शार बको वर्क लोड बम जाती तासु सर गपशप हम लगू तासु पर मजदार होंदे प्रोग्राम मुन हम तैयार तासु पारा नूर हम डिसीजन मुझे प्रोग्राम के चकम बतासु मुझे रो सर एंटरटेन को तासु और मुझे चकम सात ग्रानो कतन को आगा यूनी में घंटे वल साथी और द यूनी में घंटे तासु सर मुलाकात ना कई मुख्तलिफ जवन शोबोना मिलवाना देने अलावा जकी तासो पारा मजदार रेसिपी राड़ी देने अलावा ग्रानो कतन को तास सर मुझे खबर को थ्रू लाइव कॉल देने अलावा मुझ सर मजदार को से पैकेजेस हुई सर लेटेस्ट अपडेट्स हमी और ग्रानो कतन को मुझे कोशिश को चकल प्रोग्राम के लग नोरे हम तब्दीली तासो पर रावलू को इंशाल्लाह डेर जरबे को फिलहाल अलग जवाम चिपकपल टॉपिक मादे राशमा डेर टाइम पास यो गुड न्यूज़ हम राले ग्रानो कतन को बरानो न रवान दी कल नहीं हो ओस वेली की ओस बरानो चकम सिलसिला दा आगा ख़त्म शी नो कि देसी दगा चकम गंदम वाला कटाई से आगा गंदम चकम दिया गा टिक टाक भई और अल्लाह दु के चचा मतलब आगा कटाई वाल गंदम दिया खराब शिवी नहीं या गोचे मतलब उनको दीमक या कीड़े ना लगे हों नो अल्लाह दु के आगा दे हम सेफ शी बल गाना कतन को बल गुड न्यूज़ दादा चे वे लिखी गे चे पेट्रोल कीमतों के बा कमी चांसेस इश्ता आगा सिंगरान को तुनको चे पेट्रोल और डीजल कीमतों चे पिंजन आवाखतर 9 रुपये फी लीटर पर कमी इम्कान था अगी रीजन चली दा दरामदी प्रीमियम और आलमी मार्केट ची कीमतों वाला कमी हवाले सरा पेट्रोल कीमतों चे और डीजल कीमतों चे कमी वाल चांसेस था बल गलो को तुनको उम्मीद दरम तासो बटोल टिक टाक की टोलो वाल से हतुना बटिक टाक की चौक पर नाश्ता करी चौक पर सिटी भी था चौक पर रवानी खपल ऑफिस था बिकॉज 10 बजे मोस्टली खलक ऑफिस तली मोस्टली खलक 9 बजे लाड़सी मोस्टली खलक 8 बजे लाड़सी माशिमानो खैर स्कूल से भैया खो टीवी निशु कतले खो चक मा ख्वान दे वक्त मा गुरी तासो पारा हम डेर मज़दारा गोंदा खबर दादा चे रेसिपीज हम डेर मज़दार दिन तासो पारा और बल गन को तुनको मिलमाना हम डेर मज़दार खबर तासो के फिलहाल जम तासो वाल नो टाइम बना खन जका चे वर्जम बलक गता खैर यो बला बड़ा गोंदा खबर का वना गन गन को तुनको ज हमेशा दवाई में चे प्लीज इर्द खल को सर ख्याल साथे मीना मोहब्बत को यो बल सरा नफरत मको शैतानी मको फजूल खबरें मको यो बल पसे यू नो आगा खड्डे म खुदा को यो बलता गीबत मको जका चे ग्रानो कतन को ओ यस यो बला खबर चको डेर इंपॉर्टेंट खबर आ दादा चे दा खल को सरा सख्ती सरा प्लीज़ मजा शो अगर रीजन्स दादी मोस्टली नेम खल चकम दिया अगर डेर तारखी अगर डेर बदतमीज़ सर खल को सर खबर कही नो बराए मेहरबानी चा मंद गुस्सा को या चा सख्ती सर खबर को या चा सर बदतमीज़ी को यो पल पारा दा सोच को चे अग जवान के चना की देसी सख्त रवानी अगर जवान की देसी सब मुसीबत रवानी अगर जवान की देसी इश्यूज़ सब मसले दैट्स वगैरह मसला सवी दैट्स वगैरह कोताही शवी नो बराए मेहरबानी अगर जवान के सुशे फेसेस कई अगर तास तनिश्त पता नो अगर कम प्रॉब्लम्स फेस कई अगम तासो निश्ता पता नो प्लीज़ लग एहतियात को खल को सर तरीके सरा मीने सरा मोहब्बत सरा और एहतराम सरा कब मुझे ये खबर है कवन अगर फ़र्ज़ का वचे माँ कार वाला राशि और कार अगर कार सम नहीं करे या अगर सम कार न कई अगर माइंड के सब प्रॉब्लम रवानदा या से इश्यूज़ दी कोरना नो ज अगर माने का गुस्सा को मैं अगर खबर वर्ता को माँ दा कार दा से कवा दा से न और कज़ आराम सरा खबर दो कचे नहीं ऐसा करें यहाँ से नहीं यहाँ से सही से कर दो दाद सही ना करे नो खबरें कवने वाली यो अंदाज़ी यो इंसान चुकम दा यो तरीके सर का खबरों की नो अगर माने बागा पोएगी और का सख्ती सर वर्तों को अगर माने हम पोएगी और पका चोर इंसान दमीने मोहब्बत सर खबर के ना अगोर अगर खबरें वाल असर ज़्यादा और चकल मुझे गोशा कहूँ मुझे शाउट कहूँ मुझे बदतमीज़ी कहूँ नो अगर सर इंसान जड़मात सी और बल अगर तासो नागा से रिस्पेक्ट तासो वाल न कई अगर तासो अगर से मीना मोहब्बत तम न साथी नो कोशिश दा कहो चिल्लग लिहाज को खल्क वाल जका चोई ना खुशे खबरें चकमी आगा हर कार पर दुनिया चाहिए कि हाँ आल दो मुझे गुस्सा को या मुझे बदतमीज़ी को आगा से गोचे असर नहीं एनी हाँ कुरान को तुनको दा खबर याद सातो ज बार बार दवाई माँ चा सर सख्ती में कहो सिर्फ दा गोर एक ज़िंदगी चे टेंशन बरवानी चे मुसीबतों न बरवानी कोर की वैसे प्रॉब्लम रवानी किधर सी मोर जाना बीमार है किधर से खोर जानी किसी माशुमानी बीमारानी नुल्लज चकोंदे एहतियात को एनी हाँ कुरान को तुनको जो वर्जम जकीता और जकीता वर्तहाम चे आया जकी दिन मुक्तकम रेसिपी रावड़े दा और बल जकी तबियत सिंह दानो अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग जकी सिंह वालेकुम सलाम परिशे ज़ख़म तासो संगे परिशे माशाअल्लाह बिल्कुल एवन यमा फिटफाट यमा अल्हम्दुलिल्लाह मौसम उस बेहतर शवेदा नुज़किया गा मरई वाल प्रॉब्लम में निश्ता एलर्जी इश्यूज हम निश्ता अल्हम्दुलिल्लाह नो मत लगी चक्कला कला गर्मी बस स्टार्ट शिकना नो दा डिहाइड्रेशन इश्यूज की देसी बीपी इश्यूज की देसी खलगुता खुदा एलर्जी दा नज़ला जुकाम खांसी दा बवर्ता न कीजिए
همداسې زکی بالکل پریشه تاسو خبر بالکل تاسو خبر صاحب بالکل زه اګری کوم واقعي څنګه موسم بدلیږي او تاسو د نکم بیماریان دي زړه نه صرف مریخ وګيږي نزله زکام کھانسی دا هر څه ټیکيږي رور برو خیر هو پریشه همیشه پریشه ما سره خسته کار نرم دادم خسته دا کالی چولی دی همیشه چی او نن د کم هیر سټایل جوړ کړ ډېر مزدار د پریشه ماشاءالله همیشه کوشش پریشه ډېر خسته سکن نه زکی ایگزیکټلی دغه شان دی یاره زکی چې موږ زکه داسې تیاری جو کنه هغه ریزن سټی چې انسان سهار وختي چې خپل شی وګوري کنه نو انسان ته خلګي یار چې انسان تیاری اچھا زه خلکو پر نه درر زه همیشه خپل ځان پرم تیاری یار زه د خلګما چې اټلیست ما ایر ګر چې کوم خلک دي هغه دانو وای چې یار دا خو څه شی دی مړی دا خو څه شی دی وای نه سهار سړی وختي پاسي نو چې کله هرا برا سبزه وګوري خسته سيزونه وګوري نو هغه خسته غوندې ایر ګر چې غي کنه نو انسان موډ ډیر خشي او چې ایر ګر داسې خچن خلک ګرځي کنه او دا شیرن من خلک دا ګرځي نو بلیو می موډ باندې اسه مو اني هاو زکی ګرانو کتن کو همیشه خسته لګي دا خو څه تنګوما زکی دار ته و چې سره ته پخوي بالکل پریشه زما کوشش ہے شمه پخله زکه پخله جوړ کوم تاسو لپاره خسته غوندې جوړ کوم مزدار ریسپیز باندې ډوډوس کوم او نه سره زما کوشش څنګه خس رز تیری کې روز پر خپل کم ریسپیز دی هغه تاسو لپاره نوې طریقې سره او نوې کم دکینګ مثالی استعمالېږي هغه تاسو لپاره راولم او زما پوره کوشش او همیشه پریشه خبر کوم چاوس ټي وي ان کړ دې زر زړه کا پنسل والے زما ریسپیز لوډ کې ماډرن دور دی یار کاپی پنسل باندې بس سکو تاول چې کوم دا سیگمنٹ تک نه خلک هغه کلیپ جان سره سیو کی او اګه نه بیا هم پښتون وال زدا خبره تا کوم ګران کتن کو زکی تعریف زنه کوم زکه زکی بیا کیږي دی اور جګه گاجر حلوا په خکړې و ما خور باندې ډیره خلک اکووي ولا مزدارا نو ما خور د کې یار پریشه غ زکی رسیپی دی یاد ده ملدسیو که د هم پښتون وال پیج روباسه نو ما خل چې د عید خبره وا بل هم پښتون پیج روباسه لاندې دلار سلار نو بیا چې لاندې را غریبه و بیا زکی والا سیگمنٹ دی خلاص کړه مخامخ او بیا د کې چکھوا اتنی مقدار میں الائچی اتنی مقدار میں بادام اور چولی دی نو خیر نو بیا د کې واقعي دا ډېر مزیدار ده نو ځکه لوگ آپ کا جو کلپ ہوتا ہے نا وہ سوشل میڈیا سے اٹھا کے اگر میں ٹرائی کی لا بالکل تھینک یو سو مچ اسپیشلی تاسو خورلا بارا ما زما ریسپی ټرای کوي او ډیر زیات او نه سبا پاکستان کم بهر کم خلک ناز کم هوسټل کې خلک لایف ته رہی او کم پاکستان کې خلک ناز هم ډیر زموږ زما پریشه هم په خیر پختون کم سیگمنٹ ډیر زیات خوخي اغله پر جان مننه او پریشه را بشه خپل ریسپی طرف ته نن ز کم باخله شمه پخله کم پخله کوم هغه د دیسی پلاو تاسو خامخا ټرای کوي او فرست اف ال خبر کوم د دې کې کوم مثالی نن سبا ته چاول ډیر نه راته پخوي پرون د میټ هر ته پخ کړی و ایگزیکټ نن پلاو راته پخ نن غره دا اکثر زما خوشی ده اگر پرون می خواګه پکړ نن لوګون سره موسم بدل جو لوګون ته پلاو به جوړ کوم ما ډیر مودو شم د خلکو یې ځکه تا کا دومره غستور ډیر ټایم شو مودو شو تا پلاو نه جوړ کړي تعالی پکار لو پلاو ریسپی کوم دا بل پاکستان کې بار خلک ناس خلک زکی ته आवाज ناس زکی ریسپیز نه خیر خیر هم پښتون کما نو سوشل میډیا پیجز زیل د ډېر خسته کمنټ رواني خامخا موږ خیال به ساتو کوم نه صرف پاکستان بهر خلک نه صرف کوم خلک هوسټل کې نه کوم پاکستان آؤٹ اف سټی کې تاسو ټایم نه خامخا ډېر اپریشیټ کوي هغه موږ پروګرام زما سلا کنه اني هاو را بشم شمه پخله طرف ته فرست اف ال دغه کوم مثالی استعماليږي هغه انټروډوس کوم دله لپاره موږ پکار دی یو کله موږ चिकन पकार दे यो कमलो मुंगला चावल पकार दी वन टेबल स्पून मुंगला चिकन पाउडर पकार टेस्ट जोड़ा बड़ा नीम सर मुंगला मास्ता पकार दी हाफ टी स्पून मुंगला उगा पकार दा हाफ टी स्पून मुंगला जिंजर पकार दे हंस पे जायका मालगा पकार दा 1 टेबल स्पून मुंगला स्पेशली पिसा हुआ गर्म मसाला दा पकार दे हाफ टी स्पून मुंगला कुरकमन मतलब हल्दी दा पकार दा हाफ टी स्पून मुंगला जवेत्री टेस्ट जोड़ल बारा दा पकार दे हाफ टी स्पून जैफल दा पकार दे हाफ टी स्पून क्रश चिली दा पकार दे और यो पाउडर स्पेशली मिसाली बारा यो पाउला टमाटर पकार दी और ददे गार्निश बारा सलाद पत्ता शिन मरचा के पुदीना बादरंग دا د دې دنیا سي او پریشه همیشه یو خبر کوم د دې بغیر ټیسټ ذائقه ناراضي هغه د شمع کوکنگ ویل بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں دا خو شمع سلوګن شو او بل پریشه همیشه د ریسپی ډېر سمپل طریقې باندې جوړیږي اول موږ چې چاول خشک کو بوږي لس 15 منټه څنګه خشک کې نه پس موږ وبو کې شوبه
सटम वो बुके शो आटम हस्प जायका मालगा जिंजर उगा सुन और 5 टेबलस्पून का शमा कुकिंग ऑयल बा ऐड करूँ और तकरीबन दाबा ओया शोबा आप और मुंगा ददे मिसाला वो जोड़ो दा कम स्पेशल कम पुलाव मिसाला अगर संग जुड़ेगी ऑयल बा शमा कुकिंग ऑयल वाला बा मीडियम फ्लेम बाने में गरम कम संग दूंगा ऑयल गरम शी अने बस उगा सुन चॉप बकम देखिए बस सोते कम संग सोते शी अने बस स्पेशली मास्ता और टमाटर अवल बा टमाटर ग्लैंड बकम या वाड़ा वाड़ा चॉप बकम देखिए वाचम बा और देखिए मिक्स बकम और संग तकरीबन 15 मिनट बाद 10 to 15 मिनट बा रो रुबा मीडियम फ्लेम बाने पखोम बा आला पर पखोम लगे कम मिसाला मुकम्मल जुड़ ची दरी कम ऑयल बर्राशी टोले मिसाले देखिए वाचम बा और मजीद 10 to 15 मिनट रो फ्राई कोम बा संग फ्राई शी आप पर चावल एजडेली भाई बेसंग ओये शीगी और दा कोशिश कभी दा कम सटम दा कम चावल उबो के ऐसे दा 80% एजडेली भी संग ओये शीगी आने पास मुंगा कम मिसाला तैयार भाई और यो कप बबू वालू देखिए वाचू बा आने पास बा कम चावल एजडेली देखिए वाचम आने पास बा यो चमक 15 मिनट चमच हो आने पास मुंगा दम बंद बोलोगो अदरे कम बुदी दा कम 80% चावल पाकशी 20% बदे की दम बनी पाकी बा संग पाकशी आने पास मुंगा गार्निश पे कम परिशे आने पास बा डिश आउटकम और परिशे लोगों ते वाला कोन खबर कम संग मौसम बदलेगी और स्पेशली कम जिंजर खबरों कम घटा खबरम कवले शेखा जिंजर वाला चल चवे एनीहाउ जिंजर असम डेर ज़्यादा फ़ायदे लरी अदरक खबरों कम करना मूंगला पकार दे डेली रूटीन की ना सिर्फ अखले के इस्तेमाली की मूंगला दे कम स्पेशल दे कम तासो ग्रीन टी उसके चाय के इस्तेमाल साजो यो मरे खकीगी साजो कम ना सिर्फ मरे गाड़ सपाकी दिसरा कम साजो पसीने की रेशे जुड़ेगी दिसरा कम बलगम चासा शिकायत थी दे इस्तेमाल सर साजो कम बलगम शिकायत अगम ख़त्मी की और बल ना सिर्फ साजो चासा नज़लई आगे टोखी राजी डेर ज़ात दे इस्तेमाल सर डेर ज़ात फ़ायदी मतलब आराम राशि और तासो खामा खाक पल डेली रूटीन की अदरक ज़्यादा इस्तेमाल जी परिशी थैंक यू जी ज़की खुशहाल हो से और ज़की सहर वक्ती द नज़ल ज़ुकाम मरा तक को बजने में से चल की नाश्ता बस कड़े वा अदा 10 यो खीरन इंसान न से खीरन खबर बतो की चोस में शुक्र बस यखनी लक्का मशवेदा नो हालात टिकती नो दे बिया आगा नज़ला ज़ुकाम तखलक वर मंडी एनी हाउ ग्राना तो तुमको ज़की बता सो न ब्रेक दे फिलहाल प्रोग्राम चे बख्श दे वड़े शान दमेवाल खुदमी नावल यो तासर जो इन्फॉर्मेशन शेयर कवाना गरम चे माता स्टार्ट की ओ विला चे पेट्रोल कीमतों के इजाफा चे कमदा कमी चांसेस दी अगी रीजंस चे दिखाना को तुमको दा जराए न मालूम शवेदा चे तकरीबन 15 सरोजना दौरान आलमी मार्केट चे पेट्रोल और डीजल कीमतों ची बिलतरतीब तकरीबन $3 और $5 कम हुई है नदाज कम द आलमी मार्केटों के 3 और $5 कमी रागन दात स्व चकम द ओवरऑल को मुझे गुरु पेट्रोल कीमतों के और डीजल कीमतों की कमी वाल चांसेस रिश्ता खैर नहीं ग्रानो को तुमको IMF हवाले से इन्फॉर्मेशन दर को दिन नवाद हम खबर ताशर को फिलहाल वक्श विदा यो बड़े शांत में वलदमी न वापस अजमा चटबल पर बिल्कुल मैं सिर्फ मुंगसरा से जी ग्रानो कुतुन को यो जलबिया तास्ता बखैर पख्तूनख्वा चे परीशे हर कले वही ग्रानो कुतुन को जा हमेशा कोशिश करूँ चे मुझे खपल पख्ताना प्रोग्राम के इनवाइट को बेशक द जुअन मुख्तलिफ शोबों ताल्लुक लरी खुशी पख्तानी और चिचर तदीद पख्तो नाम खपल कल्चर खपल जबा खपल नाम खपल इलाके नाम रोखाना कई ग्रानो कतन के मुझे पख्ताना असल से मुझे बारिश दावी लिखी हम चे मुझे डेर कौम परस्ती हो कौम परस्ती हो एक्चुअली मुझे खपल खल को सरा खपल मज़ा सरा खपल वतन सरा खपल जब सरा डेर ज़्यादा मीना लरू और खपल कल्चर में डेर वक्ता मुझे का पख्ताना दुनिया कमी कोने तब लाट चुका ना कुछ कल यो जैसे दगा पश्तो बस स्टार्ट को हालांकि डे नाइट मुझे इंग्लिश वायु डे नाइट मुझे उर्दू आई कुछ कल चलो पिंजे पख्ताना यो जैसे चुका ना डायरेक्ट मुझे पख्तो के स्टार्ट बे इर्द गिर्द खबर ही मुझे ये रिकू चोकर सरनास चोकर सरनास एनी हाउ ग्रानो कतन को नंदा से मासरा मुझे यो मलमदा चे कम नुम दा मुसाफिर खान तासु खपे जनो सोशल मीडिया में खलक नंदा से किदेन चे नी पे तासु ग्रानो कतन को खो अगोई ते जवन के खपल जान पर खो लगी कई बला न बकई खो नूर खल्क पर डेर जा चकम द हले जले कई मुख्तलिफ खलक चकम दी कनाडा तराजी वो त इमिग्रेशन के जॉब के या नूर से मसली और त अगा दो डेर खतरी के सर गाइड कई पर सोशल मीडिया मान जवम च दो डेर जत खल्क मान यू ना फैन फॉलोइंग द डेर जवम च इन्फ्लुएंसर दी खलक डेर खो खई डेर पसंद कई बल चकम सोशल मीडिया थ्रू मान दम खलक डेर जत गाइड कई एजुकेट कई हम गानो के तुन को जलक तासुल स्कूल के नो दो इंट्रो द कम
چې صحافت دنیا نه هم تعلق تا سوشل میډیا اکټیویسټ هم دي یا سوشل اکټیویټیز هم ډېرې زیاتې کوي د دې غوړه کتونکو چې کوم د کانګوډیا یونیورسيټي نه چې کوم د مونټریال نه ګریجویشن کړی دا او کینیډا چې کوم د پښتون سوسایټي وال چې کوم دي دو هغه ول هم یو زم چې خاص ممبر دا چې الته پښتانه راځي نو هغه گایډ کوي هغه ته جاب مسلې نورې مسلې هغه ټولې ورسره کوي نو ګرانو کتونکو مسافر دی پاکستان کې سبا واپس روان دي او سپیشلی سبا ته موږ پروګرام ته راغلي دي هغه ته جهان مننه وایم راځي چې هر کله ورته وایو السلام علیکم څنګه تاسو وعلیکم السلام ډیر مننه یو جهان مننه تاسو د پوره ټیم تاسو هم جهان من تاسو مطلب ډیر ذات په شارټ نوټس باندې دلته رالو او سبا تاسو واپسی ده نو ګرانو کتونکو نن بدو بیا سبا ته واپس جی بیا سبا بیا اسلام آباد ته واپس راځم دغه څه ده بالکل داسې ده جی خو بس دا ډیر د خوشحالۍ موقع ده چې د پښتنو سره تاسو په پلیټ فارم باندې موږ مخاطب شو او خبرې اترې وشي نو اگین تاسو د ټیم او تاسو یو جهان مننه تاسو هم جهان مننه تاسو خبرې اترې خو د سوشل میډیا نن ډېر خلکو سره بکیږي بیکاز سوشل میډیا من تاسو ډیر ذات یو نو خلک خوخی فان فالوینګ ډیر ذات تا خو اول دا راته چې رائټ نو تاسو کینیډا کې سیټل دیو نو الته چې کوم د موږ پښتانه راځي غریبان نن سبا خو حالات هم ډېر خراب دي هر غریب کور نه خلک روان دي وایي چې بس په ایلیګل دي خو چې ورسیږي بهر ملک ځکه چې حالات ټیک نه دي بالکل نو الته خو به اوس ماته لګي چې پښتانه به ډېر زیات شوي ځکه چې موږ یوت ډېر حده پورې لاړه کینیډا ته نو الته به دا پرابلمز نن سبا ډېر زیات دي بالکل نو تاسو چې قسم دا پرابلمز نن سبا فیس کوو خلکو وال داسې دی جی چې انفلکس خو ډیر زیات را روان دی ریسنټ چې کوم سټیټسټکس دي نو هغه دا ښیي چې تقریبا 1600 یوت چې کوم دی نو هغه د پاکستان نه ډیلی ځي او زیاتره پکې خلک کوشش کوي چې یو اس یا کینیډا ته لاړ شي ځکه چې کوم امیګریشن پالیسیز دي د یو کې مخکې یو ښه ډیسټینیشن خو د هغوی امیګریشن پالیسیز کې ډیر شفټ راغلی د هغې د وجې نه هغه اپورچونیټیز نشته نو او کینیډا ته خلک ډیر زیات راځي او راغلي هم دي په 2022 2023 کې ډیر زیات انفلکس شوی او لکه ویزیټر ویزا ګرانټ شوی ډیر هائی نمبرز کې نو ډیر خلک راغلي دي خو د کووډ نه پس چې کوم دی نو موږ وکتل چې اکراس د ګلوب چې کوم دی فاینانشل ایشوز راغلي کینیډا هم د دغې ستونزو سره مخه ده اکنامک مسلې دي او مخکې به موږ زه چونکې د لوکل کمیونټي سره زیات ټچ یم زموږ چې کوم پاکستاني کمیونټي ده لکه ګراسري سټورز والا دي ریسټورنټس والا دي سیل فون بزنسز والا دي ټول سره موږ پیژندلو ده نو مخکې به دغه کسانو موږ ته مینت کوو چې ماته څوک راکوي د کار دپاره اوس ملګري راغلي دي زه څوک ډسهارټ کول نه غواړم خو ریالټي به ټچ ورکول غواړي تقریبا لاست اکتوبر سپتمبر نه ملګري راغلي هغوی ته تر اوسه پورې جاب نه دی میلاو شوی ډسپایټ د فیکټ چې هغوی سره اوپن ورک پرمټ شته and they are eligible to work in Canada نو یو خو ستونزه دا ده چې زموږ په ذهن کې زموږ د یوت په ذهن کې دا چې زه به بس لاړ شم کینیډا ته او بیا به جاب سٹارټ وشي everything is all set زه به ډالرو کې ارنینګ کوم نو داسې نه ده ریالټي لږ غونته کې مختلف ده هر یو کلچر ډفرنٹ دی ورک ایتھکس ډفرنٹ وي انوایرمنٹ ډفرنٹ وي ویدر ډفرنٹ وي هغه ټول سیزونو سره به ته ځان اډاپټ کې او چیلنجز به خامخا وي نو چیلنجز شته او خدا ده چې دیر از لایټ ایٹ دی اینڈ اف د ټنل کنه پاکستان کې نن سبا داسې دی چې ټنل از کلوز لکه هغه لایټ موږ ته فلحال نه ښکاري نو هلته لایټ شته لکه سیزونه به رو رو ریوایول کیږي مطلب شپې نه بعد ورځ شته هلته بالکل هرډلز شته ستونزې شته خو لږ ټایم پس به بیا ماته لګي چې حالات بالکل نو سټرګل به وي خو دغه سټرګل به مطلب دی چې ریوارډ ملاویږي چې څوک خپل کنسسټنسي کوي او مطلب دی چې یو مستقل مزاجي وي او مطلب دی یریږي نه نو هغو ته بیا دغه نو یو خو دغه سټرګل دی بل زموږ پښتنو ته زیات یو چیلنج دا وي چونکې ډېر لرې ملک دی سعودي دوبۍ میډل ایسټ کې خو ډېر پښتانه پراته دي که تاسو ورځئ نو مطلب دی چې څوک نه څوک ورته په سټریټ کې میلاو شي او د رهایش مسله زر حل کیږي کمپیریټیو بالکل بالکل دغه ملکونو کې دغه هم یو غټه ایشو وي رهایش والا او بل د زبان هم مسله وي لینګویج به ټول نه غټه مسله ده بالکل نو کینیډا کې چونکې دوه لینګویج ویل کېږي فرنچ او انګلیش نو زموږ زیاتره خلک چې راځي هغه بیا انګلیش باندې هم هغه شان کمانډ نه وي نو هغې د وجې نه هم هغوی ته مسله هنر یو زه یو پوینټ جوړول غواړم زموږ خلک سکلفل نه دي لکه ډیګري به وکړي شپاړسم به کړي خو د سره به بالکل هنر نه وي لکه ما په خپله ایجوکیشن کړی دی آی هیو ویری ګډ ډیګري او ما هلته هم ایجوکیشن کړی دی اینډ آی هیډ ا ویری ګډ پروفایل چې زه تلم خو زه بعض نیو ټایم کې به زه مجبور شم چې کاش زه مکینک وی زه پلمبر وی بیکاز دے آر پیډ ویری ویل د هغوی تنخواګانې ښه دي د هغوی لایف سټایل ښه دی نو
چا سره هنر وي که نه نو هغه به هلته کامیاب وي بالکل نو دغه یو څو ستونزې زمونږ نیو کمرس چې کوم وي هغې ته وي خو بیا هر حال سوشل میډیا سیزونه آسان کړي دي زما په شان نور هم ډېر خدایي خدمتګار دي هلته چې هغه خپل ټایم لګوي خپله پیسه لګوي خپل وخت لګوي او د نوي راتلونکي خلکو چې کوم دی نو مدد کوي نو زه خو هر ټایم حاضر یم خو نور هم ډېر ملګري شته چې هغه په دې فیلډ کې د خلکو هیلپ کوي ویسه دا مشکل نه تاسو لپاره چې مطلب خپله هم ډېر مصروف ترین ژوند به لرو ځکه چې بهر ملک پاتې کېدل بیا هلته ایکسپنسز پوره کول بیا انسان خپلې خرچې خپلې لانجې هم دوره زیاتي تاسو د نورو خلکو لانجې هم دوره ساتلي دي نو دا ټایم څنګه مینج کوو بیا نو داسې دی چې لکه دا انسپایریشن خو زموږ د خپل دغه نه راغلی دی لکه زه چې کله تللی وم نو ما ته ګایډنس دومره نه و لکه ټیک ته ما ته زما د وایف ته طرف نه هم ډېر زیات سپورټ و ما سره فیملی هلته ده او الحمدلله ما ته په هر سټیج باندې زما وایف ته طرف نه فیملی طرف نه ډېر سپورټ میلاو شوی دی خو څه څیزونه داسې وي چې هغې کې تا ته نور کمیونټي د طرف نه ګایډنس پکار وي نو هغه ګایډنس ما ته نه و چې یاره جاب مارکیټ کې به څنګه ایکسس کوم ایجوکیشنل انسټیټیوټس کې څه اپورچونټي شته یا نور داسې څیزونو کې چې هغې کې زه ځان فلورش کولی شم نو کوم څیزونه چې ما ګڼلي وو چې هغې کې ما ته ګایډنس نه و میلاو شوی هغه ویکیوم ما زما ذهن دا و چې زه کله سوشل میډیا ته راتلم افټر ګریجویټینګ ان جرنالیزم زما مین ګول دا و چې زه هغه ویکیوم فیل کم او نوي کم کسان راځي هغوی ته زه ووایم چې کینیډا کې مطلب د جاب سټرکچر څه دی ورک ایتھکس څه دي انوایرمنټ څه دی ډوز اینډ ډونټس باندې زه خلک پوه کړم نو ټیک ته چې ټایم ډېر قیمتي دی او بیا هلته چې وین یو ار پیډ بای د آور اینڈ یو ار پیډ ان د ډالرز اټس ډیفینیټلی هارډ ټو ریزسټ او بیا چې فیملی ټایم ورکوي ځکه چې یو ویکینډ وي او بلا شی لټر پټر جمع شوي او بیا مطلب دی خلک غواړي چې فیملی سره بهر ټایم سپینډ کړي نو اټس ویری ډیفیکلټ خو بهرحال کم سیټسفیکشن چې میلاویږي که نه کم چې زه اکثر لکه آی ډونټ شو دیز ثینګز آن سوشل میډیا زه اکثر شپې 1 بجې باندې ایرپورټ نه څوک پک کم هغه یو ور وټه کوم مینت وکم چاته چې یار دا ځای که بیا درته ځګۍ میلاو کم بیا مطلب د سهار زه 2 بجې خپل کار کوم نو اټس ویری ډیفیکلټ خو د هغې هغه سیټسفیکشن ډېر زیات ښه وي لکه هغه سکون میلاویږي انسان ته هغه خلک چې کوم تاسو ته به کال کوي چې یاره زه ایرپورټ نه راځم ما سره سټې پر ځای نشته نو او بیا چې تاسو ورشم ډیفینیټلی به څومره دوا درته کوي چې زړه به څومره خوشي شي شکر ده د پردیس ملک کې هېڅ کوم نشته او مسافر خان رالی ما ته سټې بندوبست وکړی هلته خو یوه شپه چا سره تمګېدن هم ډېر مشکل کار ده بالکل بالکل اجنبیانو باندې خلک بالکل هلته ټرسټ نه کوي په روډ وایي ته لاړ شه هلته چل مالته چل ما ټیک ته خلک ښه دي هلته خلک مطلب اخلاقیات حوالې سره که خبر وکړم خو داسې نه که نه چې خلک په اجنبیانو باندې ټرسټ وکړي چې بیا د خپل کور ته ګډ کړي نو دا یو غټ کار کوو تاسو ماشاءالله او زه تاسو په دې باندې اپریشیټ کوم خو دا راته ووایه چې تاسو کینیډا ته تلګ څنګه لایک دا پاکستان کې و تاسو نو الریډي ښه تاسو خلکو پیژندلو خپل کارلار مشرانو نو کینیډا تلګ او چورو ټایم اوس دی کینیډا چې اوس رایټ ناو زما اصل کې جی د وخت نه دا دغه و چې زه به بهر ته ځم زما دلته ښه جاب و زما انټری هم په افیسر کیډر کې شوې وه خو چونکې زموږ د ملک سټرکچر تاسو ته پته ده چې اف یو که تاسو په وایټ کلر جاب وي او دغه وي که ایماندارۍ سره کار کوئ نو ډېر مشکله ده چې هغه مطلب دی ګزاره کېږي او دغه کېږي نو هغه یو انسپایریشن او بل زما وایف چې کوم ده نو زما چونکې فیملی سپانسرشپ پروګرام باندې زه تلم نو هغې زه ډېر زیات سپورټ کړی وم او بیا یو بینیفټ ما ته دا میلاو شو چې ما ته هلته څه ملګري میلاو شو ځکه زیاتره پښتانه چې راشي نو هغوی ایجوکیشن طرف ته نه ځي بس هغه لاړ شي هارډ جاب طرف ته لاړ شي او هغوی هغه کیریر خپل هر څه چې دلته جوړ کړي که نه هغه پاتې شي خو مسافر خان ایجوکیشن بله به څنګه ځو لایک هلته غریبانو سره پیسې کمې دي هغه غریبان کور نه داسې چې لوټې پوټې چې څه شی خرچ کو تاسو واستو نو ایجوکیشن چې خو به فیسز لګي بیا به ایکسپنسز وي هغه به غریبان څنګه به ځي داسې دی چې ایجوکیشن خو ډېر زیات ایکسپنسیو ده ستاسو خبره ټیک ده خو ډېر ایکسپنسیو ده نو زما نه اکثر ډېر زیات خلک رابطه کوي تپوس کوي زه به څنګه راځم نو زمونږ زیاتره یوت دا کوشش کوي چې اف ایس سی نه پس یا انټر لیول نه پس لاړ شي دا یو غلط ډیسیژن دی ځکه دغه ایج چې کوم دی نو هغه میچورټي والا ایج نه دی او دا هغه مسافرۍ والا ایج نه بیا سپیشلی ان لیوینګ ان ا ټوټلی ډفرنٹ کنټري چې هغه یو ډفرنٹ کلچر لري ډفرنٹ کلتور لري بالکل ډفرنٹ زبان دی ډفرنٹ دغه دی بیا هغې سره ډېرې ذمهواریانې راځي نو ریسنټلی په دې کې داسې انسیډنټس شوي وو چې یو پاکستاني کوم هغه سوسایډ هم کړی یو ینګ هلک و هغه ډپریشن ته تللی و ځکه چې هغه لاړو هغه څیزونه هغه شان نه و کوم ګلیمر چې په میډیا باندې شو شوی چې یاره کینیډا داسې ښکلي ده او مطلب دی لایف داسې دی خو چې هلته دی لاړ شي نو هی هیز ټو ورک هی اور شي هیز ټو ورک سټډیز به برابر کوي بیا به ځان ته پیسې ګټي ځکه دې ځای نه په ډالرو کې تاسو که څوک ډېر هم فیملی بیک ګراؤنډ ښه شي خو هغه یې پورټ کول ګراني نو دی به کار کوي او هغه کار چې کوم دی نو هغه بیا آسان نه وي لکه زموږ خلک چې کوم دی نو هلته هر یو سیز ته د عزت په نظر کتې کېږي اف یو ار ویټر
serving someone in a restaurant, or either you're a driver or either you're an officer. د هر چا د کار عزت دی او دغه دی او هر څه چې کوم دی د خپل دغه مطابق د هنر مطابق ته پیسې ملاویږي. بالکل. خو زموږ خو دلته کلچر جدا دی او زموږ خلک چې یونیورسټۍ ته لاړ شي نو بیا د بده مرغه هغه دا بد ګڼي چې یاره زه چېرته لو کیلیبر والا جاب وکړم. نو داسې پکې 2-3 کیسز راغلي چې سټوډنټ ډپریشن ته تللی دي او هغوی بیا مطلب دی چې سوسایډس کړي دي. هغه ریزن بتایي غریبان مې ولا چې خو به هلته خو یو سسٹم ده که نه چې لږ دلته خو موږ بیا هم لږ بهانه کولی شي چې رینټ نہیں دے سکتے دفعه پیسې نہیں ہیں لکه دا پیره موږ سره پیسې نشته لکه حالات خراب دي. نو یو 2 میاشتې موږ ته مالک مکان گزاره کولی سي هلته خو به ته هر مهینې ورکې که نه ورکې بجلی به دې کټ شي فلیټ نه اوزه خبره خلاصه بجلی بل نه ورکه ټک په کټ سي دنه نو ډیفینیټلی یو هیو ټو ورک او چې کې به ذلیل کېږي به او بیا چې ایکسپنس تاسو سټډیز ول تر باندې راشي او فیملی نه پریشر چې سره لګې نه زر کوه نو هغه انسان خودکشي به نه کوي بیا څه به کوي بیا. بالکل دا تاسو خبره ټیک ده ځکه دې وجې نه زه سجیسټ کوم که مور پلار د پروګرام ګوري یا یوت ګوري 12 نه پس مزه کوشش وکړئ چې خپل ګریجویشن وکړئ BS وکړئ بیا به تاسو میچور شوي هم او بیا تاسو ته اپورچونټیز هم ملاویږي او سکل هم وکړئ سکل هم ده او بله خبره دا چې سکالرشپ چې کوم دی نو هغه بیا ملاویږي په BS لیول باندې سکالرشپس نشته هلته هغه سکالرشپ MS او PhD کې شته ډېر زیات فنډینګ دی په BS لیول باندې سکالرشپ وي خو هغه به دویم سیمسټر ته تاته ملاویږي اوله سیمسټر کې تاته نه وي یا ډایرکټ ته په سکالرشپ باندې نشي تللی نو د هغې بیا ریکوایرمنټ ډېر زیات ګران شي ځکه چې د سټوډنټ سټډي ویزا ریکوایرمنټ دا دی So you have to deposit $20,000 with the Canadian government. You accredited bank account ki alta, and you have to pay 1 year tuition fee, which is $15,000 or $20,000 sometimes. Oh my God! So that makes it like $35,000. Quite expensive. No, they're expensive there. Master PhD chi da. نو هغه بیا فنډډ وي چې چا کې اهلیت وي چا کې قابلیت وي. بخښنه غواړم چې تاسو کټ کوم دا ټاپک امپورټنټ ده خو بریک ته وایلم ځکه چې دا تاسو لږ بیا به ماته ووایه چې واقعي څومره مطلب ایکسپنس لګي څومره ورکون پکار دی ټیوشن فیس څومره د اکوموډیشن کھانا پینا ملا کې نو دا لږ به بعد کې خبره کوو فلحال بریک اخلم ګرانو کتونکو اخلي مړ شان وقفه نه پسې چې تبر بالکل صرف صرف موږ سره وسه. جی ګرانو کتونکو سره تاسو ته موږ په خیر پښتونخوا چې هر کلی وي ګرانو کتونکو نن موږ سره محمد عمران سوشل میډیا انفلوئنسر او تاسو په مسافر خان نوم باندې پیژنئ ځکه چې مسافر ده فلحال خو پاکستان چې مسافر ده الته ول نېشنل ده خو دلته فلحال موږ سره د مسافر ده اني ګرانو کتونکو ډېر امپورټنٹ ډسکشن روان و چې کله موږ کینیډا ته لاړ شو نو موږ ظاهري خبر ده فیملی وال دا سوچ کوي چې بس په ونه پیسې لګېدلي دی به راماته او شاته به راستئ داسې نه هغه خپل ځان ته هم ګوري خپل ایکسپنسز هم ګوري خپل سټډیز چې کوم هغه ایکسپنسز به ګوري خپل رینټ سیزونه اکوموډیشن کھانا پینا ټیوشن فیس هر شی به مینج کوي هغې نه پس که څه ورته بچ کېږي بیا به هغه پاکستان ته لږي نو ډېر زیات موږ په امپورټنټ ټاپک باندې لګیو مسافر خان دا راته وویل چې تاسو بریک نه اول خبره کوله چې ټیوشن فیس به دورې چې کله تاسو ایډمیشن کو کینیډا یونیورسټي کې او بیا اکوموډیشنز یا کھانا پینا سله یا خپل جیب خرڅ سله نو دا ټوټل خرچه څومره کېږي؟ داسې دی چې خرچه خو ویری کوي بای پروګرام او کالج بای کالج خو زه به هسې ایوریج تاسو ته درکړم رف آیډیا انول چې کوم ایکسپنسز دي لیوینګ ایکسپنسز به تقریبا $20,000 پورې راځي. $20,000 پاکستاني څومره پیسې؟ دا به تقریبا پاکستانی جوړیږي دغه 50 लाख روپۍ پورې او بیا سټوډنټ چې کوم دی نو هغه ته پارت ټایم الاوډي اونلی 20 hours ورک او نن سبا ان امپلایمنټ هم دی نو سټوډنټ هارډلی چې کوم دی نو هغه خرچې پوره کولی شي په دغه پیسو کې بیا د پاسه پیسونه وي فیس به ورکوي په ټایم باندې بیا دلته فیملی هم دلته شاته مطلب د سترګې چې زوی یا لور مې کینیډا کې د پیسې به راته رالیږي نو دا ډېره زیاته ګرانه ده خو چې کله سټوډنټ بیا ګریجویټ شي او پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ ورته ملاو شي بیا فل ټایم ورک وي نو بیا هغه ټایم وي چې هغې کې هغه بیا پیسې ګټلی شي او چې هنر ورسره بیا خو ښه پیسې ګټلی شي داسې نه دی چې نشي ګټلی خو سټډي دوران کې چونکې کینیډین ګورنمنټ په دې باندې ډېر زیات سټرکټ دی چې د سټډي پرمټ چې کوم رولز ریګولیشن دي د هغې به بالکل پابندي کوي داسې نه دی چې تاسو په سټډي پرمټ باندې لاړئ او سټډي به نه کوئ بلکې ګریډز به هم ښه اخلئ په کم سټیپولیټډ ټایم چې دی په هغې کې به کمپلیشن هم کوئ او کوم چې ورک پرمټ ریکوایرمنټ دي یعنې 20 hour ورک د هغې نه چې زیات کوي نو ډیپورټیشن پکې هم شته ځکه دی کې انډین سټوډنټ ډیپورټ شوي هم دي لکه
پریسیډنټ شته داسې نه دی چې هغوی ټینشن وي نو دا یو ګران کار دی په دغه کې ځان مینیج کول او عموما زموږ سټوډنټ کمیونټي چې هغه د دغه ستونزو سره مخ وي او چې کله دوی ګریجویټ شي نو بیا مطلب دی چې هغوی ته لارې کولاویږي هغوی بیا ښه ښه ځایونو ته موو کوي بیا پروینس هم چینج کولی شي ګریجویټ شي نو بیا خو به ورته وایي که نه چې وایي تاسو سټډیز خو مکمله شوه نو ملک ته واپس به نه ځو نه جی بیا پای کې دای یا هغه اول نه اپلای وکړي ورته ورک پرمنټ آیا داسې څه اول نه اپلای وکړي مقصد هم زموږ د سټوډنټانو دا وي چې لکه دا روټ استعمال کړي سټډي پرمټ والا او بیا هلته سیټل شي نو په دغه کې پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ 2 کاله میلاویږي او هغه پوسټ ګریجویټ ورک پرمټ په بنیاد باندې بیا دوی پی آر ته اپلای کوي او هغه پی آر نه پس بیا سټیزنشپ نو دا یو پرمننٹ سیټلمنٹ پروګرام دی د سټوډنټ والا صحیح خو ماته تاسو دا وایي چې کینیډا کې که فرض کو څوک ځي نو دلته جاب کوي نو هلته د لینګویج حوالې سره سکل حوالې سره یا دې نه علاوه څه سرټیفکیټس وغیره ورته تقاضې ورنه کوي که نه بالکل شته لینګویج خو دا ده چې انګلیش زیات ویلی کېږي خو فرینچ چې کوم دی زه چې کوم صوبه کې پاتې کېږم هغې کې فرینچ ډېر زیات دی نو فرینچ تا ته راتګ ضروري ده بالکل بایلینګولیزم ډېر زیات دی خصوصا په ګورنمنټ ادارو کې چې کوم دی څومره جابز راځي چونکې بایلا چې کوم دی نو 2 لینګویجز دي لکه پاکستان کې اردو ویلی کېږي هلته چې کوم دی فرینچ ان انګلیش ویلی کېږي نو څومره چې ګورنمنټ لیول جابز راځي پای کې بایلینګولیزم مسټ وي خو که انګلیش هم ورځي زموږ خلکو ته نو هغه هم ډېره غوره ده کینیډا کې تقریبا 10 صوبې دي 3 ټریټریز دي پای کې صرف یو صوبه کې فرینچ ویلی کېږي او یو صوبه بله ده چې هغې کې پارشلی مطلب دی چې هاف فرینچ هاف انګلیش باقي ټول انګلیش دی نو چې انګلیش درځي نو پیدا کې به یې بیا انګلیش ته پاره پښتنو ته خو په انګلیش هم نه ورځي کنه غریبانو ته سم بس دا د بیا خو به هغه دی چې هغه جاب چې هغې کې لینګویج ضرورت نه مثلا کمپیوټر پروګرامر شو که څوک وي که نه یا مطلب دی چې صفایي والا کار کولی اوس ډرایور والا کار چې دی اوبر کې هغې کې هم تا ته لینګویج پکار دی بیکاز یو هاف ټو کمیونیکیټ ود د پیسنجر که نه بیا زمونږ چې کوم رونه وي یا خویندې وي هغوی داسې کوي چې یا هوټلنګ انډسټري کې جابس کوي ریسټورنټس وغیره کې یا مطلب هارډ جابس کوي که نه نو هغې دپاره یا ټرک ډرایور شي نو هغوی دپاره بیا د پراسپیکټس چې کوم وي هغه ګروث پراسپیکټ ډېر زیات لیمیټډ وي نو لینګویج ډېر زیات ضروري دی بل تاسو یو کوېسچن وکړو چې څه سکل هنر ډپلومو وغیره نو بالکل ډپلومې ډېر زیات مانګ دی کینیډا کې لکه د ډیګرۍ په نسبت چې تاسو سره ډپلومه وي که نه نو هغه څیز به ستاسو لپاره ډېره غوره وي او که بیا د هغه ځګي نه وشي لکه که څوک نیو کمرز وي نو هغوی ته زما دا سجیسشن دی چې هغوی په یو خاص فیلډ کې ډپلومه وکړي ځکه ډپلومه دا ده چې هغه تاله زیات سکل درکوي په لیمیټډ ټایم کې او کینیډین ادارې چې کوم دي هغه ډېر زیات منئ بله د کمال خبره دا ده چې کوم کسان هلته ورک پرمټ یا سټیټس ورته میلاو شي نو هغوی ته حکومت پیسې ورکوي په زبان زده کولو باندې نه صرف یس په لینګویج باندې په فرینچ باندې هم پیسې ورکوي $1000 پورې ورکړی کېږي او په انګلیش باندې هم ورکړی کېږي داسې ادارې شته چې هغه دا څیزونه پروموټ کوي او تا ته فنډینګ درکوي زمونږ زیاتتر پښتانه داسې کوي چې هلته کوم سوشل اسسټنس پیسې میلاویږي کوم د غریبانو دپاره یا نیو کمرس چې کوم وي چا سره چې ورک پرمټ لا نه وي راغلي هغه هغې ته ناست وي نو زه دا سجیسټ کوم چې کوم نیو کمر زه ورته وایم یار تاسو دا سوشل اسسټنس ماخلئ فرینچ چې کوم لرنینګ پروګرام دی همدغه پیسې تا ته په هغې باندې میلاویږي لرنینګ به هم وکړې او په دې معاشره کې به تا ته به ښه نظر هم کتې کېږي تا ته به نور اپرچونټي پیسې خو به درته میلاو شي خو مطلب دی یو سکل به درته هم پرسنل ډیولپمنټ به دې هم وشي بالکل صحیح خبر ده ښه جرمني کې ما یو جان نیول کس هغه ماته ویله چې باقاعده کور ته راځي هغه ټیچر موږ ته جرمني زده کوي دې پاره نه چې مطلب موږ ته نه راځي هغه وایي چې بھئی دا تاسو د ملک ته راغلي یو نو ډیفینیټلی تاسو به کمیونیکیټ کوئ بل سره نو هغه موږ ته فری زده کوي باقاعده کور ته راځي مال واه بھئی مال موږ خو چې لینګویج زده کول ته فیسونه به ورکوو هلته کور ته خلک راځي لکه دا خو ډېره ښه خبره ده ما فیس هم نه ورکوئ نه وایي هغه وایي چې آپ کو سیکھنا ہے ځکه چې جرمن لینګویج مشکل کار ده عام ډېره غټه مسله یې هلته نو وایي نه موږ ته کور ته راځي دا خو ډېره ښه خبره ده نو دا هم داسې کوي لکه کینیډا کې هم داسې چې فرینچ وایي زده کوي اوس لکه فرینچ چې دی نو په کوبیک کې زه چې کوم پروینس کې یم د دنیا ټول نه پروټیکټډ لینګویج دی هغې کې لکه اوس تاسو میډیا انډسټري کې که تاسو غواړئ چې زه یو ډاکومنټري جوړه کړم په فرینچ کې you can get $1 million for that یو پروپوزل جمع کړه چې پروپوزل ښیي نو $1 million فنډینګ درته میلاویږي صحیح هغوی په خپل لینګویج باندې ډېر زیات فخر کوي او ډېر زیات هغه کوشش کوي چې هغه پروټیکټ کړي ځکه چې یو پروینس دی او باقي ټول انګلیش دی نو هغوی سره یو هغه انفیریټي کمپلیکس کې هم لغونته کېدي چې یاره زموږ دا زبان ورک نه شي دا ژبه هم ورکه نه شي نو لکه خپل ژبه باندې ډېر زیات انویسټمنټ کوي او نوي کوم لاس چې جوړ کړي دي چې لکه بزنسز به ساین بورډ چې کوم دی هغه فرینچ کې لګوي چې لس امپلویز وي نو 9 به پکې فرینچ سپیکینګ وي یو به پکې انګلیش وي
نو مطلب دی چې هغوی هغې ته ډېر زیات اهمیت دو سیستم برابرۍ اوس بالکل چې مطلب خپل لینګویج باندې ډېر فوکس موږ پاکستانیانو غوندې خو نه چې په خپله اردو به نه وایو بس انګریزي ما ته ګوډار چېرته وایي بالکل زما مخکې پرسپشن دا و کینیډا ته تلو نه مخکې چې یاره یو سندیان ډېر زیات قام پرست دي او یس سندي په خپل سند ژبه باندې ډېر زیات ویاړ کوي مونږ پښتانه لکه که نیشنل پارټۍ والا ووایي نو هغه هم ډېر زیات لکه د په ژبه باندې مطلب دی چې پښتو دغه کوي نو ما وی چې یاره دا به بل ځای کې نه وي خو چې کله ما د کوبیک نیشنلیسټ ولیده چې هغوی په ژبه باندې څومره دغه کوي نو دا به پرې وبښئ تاسو لکه چې دا هغه ډېر زیات هلته پالیټکس ریوالو اراونډ دلته خو پالیټکس ریوالو اراونډ کرپشن سوشل ایشوز که نه اکنامک پالیټکس ټول چې کوم دی نو هغه په ژبه باندې دی چې یاره فرینچ لینګویج به پروټیکټ کوو دیټ از د الیکشن سمبل یا سلوګن ورته ویلی کېږي په دغې باندې ووټ ورکوي لوکل پاپولیشن موږ خو خیر نه یو خو کوم چې فرانکوفون خلک دی چې کوم فرینچ سپیکرز دي نو هغه دغې ته ډېر زیات اهمیت ورکوي نو په زبان هغوی ډېر زیات مین دي خو مطلب هلته که دا فرض کوو دا سوشل میډیا ول انفلوئنسر دی که هغه لاړ شي نو دا خو پاره یو بهترین موقع چې هلته دی بس پرپوزل جمع کړي چې بھائی ہم آپ کی زبان پر یا آپ کے اس کلچر پر یا آپ کی اس چیز کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں نو ډیفینیټلی هغه وایي چې واقعي د خو دومره میلیونز فالوورز دي دومره چې کوم د سوشل میډیا باندې هغه انفلوئنس لري نو بیا واقعي دا خو پاره یو خاص موقع ده چې هلته نه خاص چې حمایت هم حاصله کړي او څه پیسې مې سیم ته وګټي بالکل شته ډېر زیات فنډینګ دی ورسره پیسې ورسره شته او په ژبه باندې پیسې ورکوي نو تاسو په دې منځ کار لاره نه کړی اوسه پورې زما تاسو خو الریډي سوشل میډیا باندې ډېر زیات ان یو دا چې فرینچ یو ډېر مشکل زبان هم دی لکه کمپیرډ ټو تاسو نه دی زده کړی ما نه دی زده کړی ډېر مې نه دی زده کړی هغه ګزارې والا مطلب دی چې او بلکې زما یو پکې دا هم مسله و چې زما ته جاب کم ملاو شوی نو هغه انګلیش سپیکینګ و زما چې کوم ایجوکیشنل دغه انسټیټیوټ هغه هم انګلیش سپیکینګ و نو زیاتره زما اټنا بیټنا چې و نو هغه انګلیش سپیکینګ کمیونټي سره نو هغه ضرورت ما ته پیښ نه شو وایي ضرورت که راغلی وی نو بیا به مطلب د نیسیسټي از د مدر اف انوینشن که نه نو بیا به مطلب دی چې ما زده کوله خو هغه ضرورت را نغی نو چونکې تاسو یې اوس زده کړو که نه ځکه چې تاسو کوم ځای پاته کېږئ هلته خو همدغه فرینچ وایي خلک بالکل بده هم لګي چې په یو ځای کې سړی پاتې کېږي که نه لکه اوس زه سوات کې تاسو ورته انګلیش وایي هغه به ته فرینچ وایي نو بیا به وایي چې یاره سمجھ نه آ رہی ہے بالکل نو دا خو دا نو هغه خپل دغه پې کولی شو ګزاره په ایکسپرټ لیول مطلب دی چې هغه نشته نو ګران زبان دی خو ښکلی زبان دی لکه یو دننه پکې یو کلچر پروت دی چې یو لینګویج سړی زده کوي نو د هغې تاریخ کلتور هر څیز چې کوم دی نو هغه هغې سره راځي دا صحیح خبره ده ښه تاسو کوکینګ وغیره شوق لرئ ځکه چې ټایم مو اوس مسافري کوو نو کیدای سي فیملی مو کله بیزي یا وایف مو اخوا دي خو نو بیا څه کوکینګ وغیره کوو تاسو کوکینګ خو جي زما شوق خو شته خو زه باربیکیو سپیشلیسټ یم زه په سمر کې باربیکیو زما ډېر زیات شوق وي او هفته کې 3-4 ورځې زه خامخا کوشش کوم چې موسم کلیر وي نو باربیکیو زما ډېر زیات دغه دی شوق دی او نور چې کوم ریسیپیز دي هغه ماته نه راځي ځکه چې الحمدلله زما وایف ډېر زبردست کوکینګ کوي او مطلب آی ټول چې تاسو د خلکو سره دا ګیدرینګ ډېر زیات دي لکه دا خلک ځي او راځي او بیا کینیډا ته پښتانه ځي نو مالته سو بلته دغه هغه بیټک شټک سیستم بچ کړی مونږ کوو جی مونږ کوو زموږ بیا ول کوکینګ درځي تاسو ته زموږ ملګری شته نو هغه کوکینګ کوي خلیل عثمان زموږ د بونیر یو ملګری دی نو هغه ډېر زبردست کوکینګ کوي زما سو ویډیوز دغه په کړای باندې یو ځل کړای پخ کړو نو سمندري کړای لګونته کې وب پکې سیوا شوی سمندري کړای نو سمندري ته جوړه کړای شو نو مونږ زموږ بیټک ډېر ښه دی په دغه کې پوره کینیډا کې اکثر پښتانه مونږ ته میسج کوي چې یاره تاسو څنګه مینیج کوئ نو الحمدلله زموږ یو ګروپ دی زموږ ملګري دي پکې نو مونږ هر اتوار باندې کوشش کوو چې ټایم وباسو خپل مصروف هر سړی مصروف دی پیسو ګټلو دپاره اوبیسلی خلک تللی دي فیملیز دي ورسره بیا هم مونږ کینو او څه نه څه مونږ پروګرام کوو کله دم پوخ کړی کله ګریل فش کړی ارے واه نو زمونږ ګیدرینګ ښه وي او بیا په سمر کې د باربیکیو ډېر زیات دغه وي هلته اهتمام وي او دغه وي مطلب دا یو ګیدرینګ راټول شي خلک ټیم تیر کړي یو بل سره ملګرو سره غپ شپ خوند کوي لکه انسان کنه چې انسان لایک وای فیملی خپل ټایم کار لا جاب ول خپل ټایم چې کوم د ملګرو ول ټایم یا ډېر کوالټي ټایم هغه یو نو انسان خندا منداو کې غپ شپ ولګي لک منټلی ریلیکس هم شي خاص ټایم شورت تک موږ پښتون څخه خاص میسج ورکوونه غواړم تاسو سپیشلی کوم د بهر راتګ غواړي او کینیډا ته راتګ غواړي بهر راتګ جی دا سیده چې لکه ټیک ته ما پاکستان کې وکړه چې رااله مشاټ غونډه کې زما ټایم نو خلک ډېر زیات ډیسپریټ دي او دغه ډیسپریشن وجه دا ده چې په وطن کې د بد مرغ غریبي ده بالکل هر سړی غواړي چې خپل مستقبل سکیور کړي نو ډېره ښه خبره ده
خو دغه ډسپریشن د خپل مجبوري ما جوړوي ځکه چې دغه مجبورۍ نه بیا مارکیټ کې چې کوم سکیمرز ناست دي هغه تاسو پیدا اخلي د دې وجې نه زما سکیجول ټایټ خو ما 2 سیمینار یو پېښور یونیورسټۍ کې وکړو یو مونږ سوات کې وکړو الحمدلله ډېر زیات خلک راغلی وو کوشش مو دا و چې خلک ایجوکیټ کو خلک په ساده عام فهم الفاظ کې پوه کړو په سوشل میډیا باندې خپلې هڅې کوو او چې فزیکل انټریکشن خلکو وشي نو په ډېر ښه طریقه باندې پوهه وشي دا خبره هم صحیح ده نو میسج دا دی چې خپل ډسپریشن خپل مجبوري ما جوړوي او کوشش کوئ چې سيزونه ویریفای کوئ او دا غینه پس پیسې ورکوي ځکه چې تاسو پیسې چې کم دي هغه هارد ارن منی د غربت ته نو دغه یو میسج دی چې ډسپریشن کې مرزي چې کم ځای کې تاسو رزق شوی نو کیږي به خپل کوشش جاری ساتئ او مطلب دی اټس ناٹ دی اینڈ اف د ورلد چې زه بالکل کینیډا ته ځم نور هم ډیر زیات ایونیوز دي په پاکستان کې مطلب دی اپورچونټی شته چې څوک کول غواړي نو دلته هم خپل کوشش جاری ساتئ او دا غي سره سره په سایډ باندې که تاسو غواړئ چې یو اس تلاړ شئ کینیډا تلاړ شئ نو اپورچونټی شته بالکل خو خپل ځان به استعمالوي ما پرون سوات میټ اپ کې یو خبره کړې و چې زمونږ خلک غواړي چې یو کار په ولاړه کیږي نو یاره په ناسته به ونه شي چې په ناسته کېږي وایي په ملاسته به ونه شي او چې په ملاسته کېږي نو یو سټیپ شات لاړ شي چې زه وده شم او لکه بیا راپاسم نو شوی به نه وي نو دا اپروچ په ختمول غواړي لکه سلاس خو به ویل غواړي نو هغې نه پس صدقه کېږي صحیح خبره مو کړه اچھا موږ پاکستانی خلکو هم دغه پرابلم سٹارټ کې دوه خبره دا مو کړه ټایم شارټ د بریک ټایم د مسافر صاحب او مصیبت دا و چې موږ خلک دي داسې چې بهر به زما نو ماته به بس چېرته یا مینیجنګ به هغه راشي ماته مینیجر جاب میلاو شي زه به د رسټورنټ مالک شم زه به د کمپنۍ چې پته فلان کې ولګم ایم ډي به ولګم دا به وکړم هغه داسې نه سٹارټ کې به دنیا د کې دي دنیا هرډلز دي دنیا پرابلمز دي ورو انسان چې سيزونه باندې زده کوي بیا سړی ته څه پوسټ ملاو کېږي موږ اساس دغه منټالټي ده چې لږ خوب وکړو کار به شوی دي اري ها تھینک یو سو مچ پروګرام ته راتګ پر یو جهان مننه چې کله هم پاکستان ته چکر تاسو لګي نو پلیز تاسو لازمي راځئ او الته هم تکلیف درکو کله مسکایپ باندې خپل ځکه چې زم چې داخل کو تلک تاسو اویرنس ورکو لګي ایجوکیټ کو پر جهان مننه 1 سیکنډ غنو کتن کو پروګرام کې وخت جوړی شند میول د مینه واپس راځم چې بالکل صرف اور صرف موږ سره اوسه जी ग्रानो कतुनको ज़ले बेदास्ता मुझे पखैर पख्तूनख्वा ची हर कले वही ग्रानो कतुनको राइट नाउ मास्टर स्टूडियो की मुझे बल्ला द्रना मिलमा डेरा ख्वागा मिलमा डेरा काबिला मिलमा स्टूडियो की मौजूद दज़म चेगो सर बखबर तो सिलसिला रवाना सातू उम्मीद करम ची प्रोग्राम वाल अवल सेगमेंट में तासु ख्वाशवी ज़िक्र ची अवल सेगमेंट की डिटेल डिस्कशन मुश्वे ची मुसाफिरिन बाहर जीन आलता परेशान शी प्रॉब्लम्स हस्ता हर्डल हमस्ता नो बराए मेहरबानी अगोई वडेर मज़दार खबर ओकरा ची जस्ट यू नो अगर कनाडा का तलक दा या ऑस्ट्रेलिया तलक दा नो په یو شي من تاسو فوکس جان مساتو چو پورې کار نه وی شوه نو تاسو برای مهرباني تاسو کوشش کوو چې نور هم پاکستان کې څه حالې زلې اسه ټک ټک کوو غینه پس چکلا خدای پاک مقدر کی نو ډیفینټلی تاسو بهر لاړ شو رائټ نو غواړم کتن کوم سره دا سیوا جنې دا چې زمایم چې نن سبا وخت جنې کوي پاره دا رول ماډل هم دا سورس اف انسپیریشن هم دا د ریزن چې انسان ډیر ینګ ایج د سٹارټ شي او ډیر مهنت کوي نو یو مقام حاصل کی او ماشاءالله هم ډیر ټیلنټډ دا او بل ینګ هم دا نو ګرانو کتن کو ما سره دا همیرا ممتاز یو کاروباري شخصیت تا رائټ نو وګد امپاور آی ول سی ای او او د امپاور آی د اوورال د دوی چکم دا دو فاؤنڈر هم دي نو ګرانو کتن کو راځي چغو ته هر کله وای استری مسی ورته لګ غب شپ ور سره لګو السلام علیکم हमेरा कैसी हैं आप वालेकुम अस्सलाम ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है आप सुनाएं मैं ठीक ठाक आपकी तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है तो हम जरा बेहतर फील करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर क्या होता है कि फिर अजीब सी वो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया तो कल रात से फिर इतनी कोई अजीब सी ठंड समझ नहीं आ रहा कि ठंड है बल्कि तो नॉर्दर्न एरिया में तो मैंने सुना कि स्नोफॉल भी हुई है बहुत ज्यादा हुई है इधर जो परसों बारिश हुई थी यहाँ भी यही हुआ यहाँ तो वो जालाबारी दबा की हुई आई वाज लाइक यार ये क्या सीन है बस अजीब सा क्लाइमेट चेंज है समझ नहीं आ रहा कि सर्दियों कपड़े रखे कि ना रखे गर्मियों के निकाले ना निकाले रजाइयाँ ऊपर रखे ना रखे या कंफर्टर निकाले मतलब अभी तक मैं रजाई में रह रही हूँ यार घर की यही कहानी है मैं ये सोचती हूँ कि यार ये रजाई तब हटाऊंगी जब कम से कम मुझे आइडिया हो जाए कि अब सख्त गर्मी आ गई है सो आप मुझे ये बताएं कि मेरा लाइक ना मैंने उनको नाज़रीन को बताया कि मतलब आपने बड़ी जो है स्टार्ट से आपने बड़ा स्ट्रगल किया बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप एक मकाम पर हैं सो आप ज़रा अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने स्टार्ट कैसे लिया बेसिकली आप कहाँ से हैं और कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की थोड़ा अपने बारे में बताएं हमें
पहले तो बहुत शुक्रिया हम पश्तो का के इनवाइट करने का इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरा जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात करना चाहूँगी कि आई स्टार्टेड माय करियर ऑब्वियसली वो जो एक ऑर्थोडॉक्स किस्म का हम लोगों का माइंड होता है कि हम जब पढ़ेंगे तो जॉब करेंगे, हाँ ठीक है ना, वो बहुत अरसे से यही चला आ रहा है जी। तो ऑब्वियसली मेरा भी माइंड सेट यही था कि मैंने पढ़ाई करनी है और देन जॉब करना है। I've been in job for almost like 15 years, nationally and internationally. Nationally मैंने almost like 6-7 years काम किया, उसके बाद मैं बाहर चली गई, वहाँ पे 10 years काम किया और एजुकेशनिस्ट रही हूँ, वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस पे मैंने काम किया हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से काम किया हुआ है। किस कंट्री में थे? मैं मस्कत ओमान में थी, वहाँ पे मिडल ईस्ट में थी, फिर सऊदी अरेबिया एंड दुबई का भी एक्सपोजर मुझे रहा है। तो इन सब एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करके जब मैं 3 years बैक यहाँ पे पाकिस्तान मूव हुई तो फिर मैंने सोचा कि इतना कुछ मैंने अपने दे दिया है बाहर के मुल्कों को, तो अपने मुल्क को दे दे। एग्जैक्टली तो कुछ अगर मैंने गेन एक्सपीरियंस किया है तो मैं अपने मुल्क को इन रिटर्न करूँ, बट दिस इज़ द राइट टाइम दैट आई शुड रिटर्न माई कंट्री। सो इस सोच से फिर मैंने एक वेंचर का आगाज़ किया जिसका नाम है एम्पावर आई। और उस वेंचर का बेसिकली मकसद ही यही था कि तमाम लोगों को ये बिलीव किया जाए कि वो अपने आप को एम्पावर कर सकें। ठीक है ना, बिकॉज अच्छा आपने कि एम्पावर कैसे कर सकते हैं। एम्पावर आई पे फोकस इसलिए है बिकॉज एवरीवन हैज़ टू बी एम्पावर, नॉट इन टर्म्स ऑफ यू नो आप जॉब करके ही एम्पावर नहीं हो सकते, आप खुद से कैसे एम्पावर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कुछ ऐसा स्टार्ट कर दें जिससे आप खुद भी फैसिलिटेट हो और दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो इस मकसद के लिए जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस नॉलेज और एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, तो फिर मैंने सोचा कि इसको कंपाइल करके लोगों को इससे फ़ायदा दूँ और एज अ बिज़नेस कंसल्टेंट जो है मैंने अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर दी। सही। तो इट्स बीन 1 year that I am working on it और मेरे with a very short span of time I have grown myself और alhamdulillah everybody is now recognizing me as a business consultant। अपने business की जो भी problems होते हैं वो मुझसे उससे मशवरा लेते हैं। मैं ऑनलाइन सेशंस देती हूँ, अवेयरनेस के सेशन जो हैं देती हूँ, मेरी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ऑनलाइन, और मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि जो ख़वातीन हैं यहाँ पे पाकिस्तान में जो कि कुछ स्टार्ट करना चाहती हैं बिज़नेस के हवाले से, उनको मैं हेल्प आउट करूँ। सही। तो हेल्प आउट इस तरह से आप करते हो कि लाइक आप गाइडलाइन दे रहे हो कि यार आपको ये करना चाहिए, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। क्योंकि मोस्टली हमारी यूथ का तो जैसे आपने कहा था ना कि आप लोग का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है एम्पावर आई, आप लोग यूथ पे और जो है ख़वातीन पे स्पेसिफिकली मतलब आप लोग बहुत फोकस्ड है। बट द थिंग इज़ कि हमारी यूथ का एक प्रॉब्लम है, यार हमारे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम कैसे कर लें, हम कैसे कारोबार कर लें। अब नौकरी भी करनी, नौकरी करेंगे, अब वो क्या कर सकते हैं। सो ये आप उनके माइंड में चीज़ें लाते हो कि नहीं आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, बिल्कुल आप इस तरह कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें हर चीज़ जो है वो पैसे से नहीं होती है। आप अगर इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ये सोचे कि मैं बिज़नेस ही करूँगी, मेरे पास पैसे नहीं है, बट यहाँ पे 1000 मोर देन 1000 ऐसी ऑप्शंस हैं जो बगैर पैसे के आप बिजनेसेस कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ऑनलाइन बिजनेसेस का, उसमें आपको 1 रुपीज़ भी नहीं देने पड़ते। ठीक है ना, आप बहुत से ऐसे रोल्स हैं ऑनलाइन जिसमें आप जाके आप उस चीज़ों को सीख कर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, डिफरेंट यूट्यूब के थ्रू यू कैन लर्न ऑल दी स्किल्स, स्किल बेस्ड जो होता है उस स्किल के ज़रिए आप इजीली कमा सकते हो। और फिर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप समझो कि आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, देन यू कैन थिंक ऑफ जंप इनटू दैट न्यू वेंचर, बिकॉज आप स्टेप बाय स्टेप होते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता कि आप एकदम से जो है ना वो आसमानों को छू ले। मेरी अपनी जर्नी भी तो स्टेप बाय स्टेप है। मैं अगर इस मुकाम पे यहाँ पे हूँ आफ्टर 15 years ऑफ यू नो माई स्ट्रगल। बिल्कुल ऐसा है, इतना टाइम से आप बाहर थे, इतना आपने बाहर का काम किया, तो इधर एकदम काम किया, से तो मुझे सब चीज़ें नहीं मिलती। और यहाँ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। हम ये सोचते हैं ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी है, बट अगर हम यही चीज़ें सोचते रहें तो हम इन चीज़ों से कभी भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। जो इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो मसले मसाइल हैं, तो हम एज अ यूथ, एज एन इंडिविजुअल
کیوں نہیں ہم اس کو سالو کرتے, ان مسائل کو, ان مسئلوں کو, اور انہی کو سالو کرتے ہوئے اپنا وینچر کریٹ کر لیں. اب دیکھیں میرا وینچر ایسے تو نہیں بنا, ایک پرابلم کی سلوشن کے تھرو بنا ہے. میں نے دیکھا, میں جب مارکیٹ میں گئی کہ لوگوں کو اتنے مسائل ہوتے ہیں, ان کو رائٹ گائیڈنس نہیں ملتی, یوتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے, اچھا اب ہم نے کیا سٹارٹ کرنا ہے, ہم نے کس طریقے سے اپنے بزنس کو پلان کرنا ہے, ہمارا مارکیٹنگ پلان کیسا ہونا چاہیے, ہمارا فائنینشیل کیسا ہونا چاہیے. یہ سارے پرابلمس تھے جو مارکیٹ پہ تھے, تو میں نے ان سب پرابلمس کو اکٹھا کیا اور اس وینچر کے ذریعے اس کے سولوشن پرووائڈ کیا. دیٹس گریٹ. یعنی کہ آپ نے مطلب کافی چیزوں کو سوچ کے اپنا یہ جی بالکل, اور ایسا یہ بڑا اچھا کیا. ویسے کوئی ہمیرا آج کل کہتا نہیں آپ کے فیملی میں یا آپ کے فرینڈ سرکل میں کہ یار باہر سے پاکستان آ گئی, اس ٹائم تو حالات بڑے خراب ہیں, کہ مطلب آپ اتنا کچھ کر کے باہر وہاں سارا کچھ کر آ کے آپ ادھر آ گئے ہو, یہ تو بڑی غلطی کر دی, کچھ ایسا کہتے ہیں لوگ؟ بہت کہتے ہیں, بلکہ میرے اپنے بچے جو پیدا ہی وہیں پہ ہوئے تھے وہ ابھی تک ریگریٹ کرتے ہیں کہ ماما آپ کدھر لے آئی ہیں, بیکاز یہ 3-4 ایئر سے جو سچویشن حالات نکلے. لیکن بٹ وہی والی بات ہے کہ میں ابھی بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اپنے ملک سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ میں رہی ہوں باہر, بے شک وہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈ بھی بہت اچھا تھا, ہر چیز فیسلٹیز تھیں, جاب بھی بہت اچھی تھی, ایوری تھنگ واز دیئر, بٹ ایک جو فیلنگ تھی نا وہ سیکنڈ سٹیزن کی ہی تھی. وہ ایز اے لیکن لائف اسٹائل تو اچھا ہوتا ہے نا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لائف اسٹائل اچھا ہے, چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں, قانون ہے, مطلب آپ کو انصاف اچھے سے مل جاتا ہے, ذاتی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ. ہمارے ملک میں تو یہ خیر نہیں, ہمارے گلے ختم نہیں ہوتے. جو وہاں پہ رہتا ہے نا اس کو بہتر طریقے سے پتہ ہوتا ہے. لوگ یہاں پہ جو رہتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہاں پہ تو کیا شاندار زندگی ہے, ہوتی سب کچھ ہے وہاں پہ, لیکن وہ ایک کسک رہتی ہے کہ اپنے ملک کی, کہ اپنے ملک سے جو ایک مٹی کی جو ایسوسیشن ہے نا وہ آپ کو واپس کھینچ لاتی ہے. ایگزیکٹلی. ابھی ساتھ میں ہمارے جو دوسرے بھی گیسٹ تھے وہ بھی باہر ہی رہتے ہیں کینیڈا میں, ان سے بھی میں نے یہی کہا, میں نے کہا یہاں فرض کریں ہمارے پاس رینٹ نہیں دینے کو پیسے ہوتے ہیں نا, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی جاب کے ایشوز ہو سکتے ہیں, تو یہاں 1-2 مہینے تک گزارا کر لیا جاتا ہے, لوگ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں, بجلی کا بل نہیں ہے 2-3 مہینے کا گزارا ہو جائے, لیکن وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کو ہر چیز ٹائم ٹو ٹائم اس کو دینی ہوتی ہے, اور آپ مریں یا جئیں, آپ بیمار ہیں, آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہے, آپ جس طرح بھی آپ نے اپنا کام کرنا ہے, آپ کو کوئی بیک اپ نہیں ہے. وہاں پہ مشینی ایک لائف ہے, مشین کی طرح آپ چلتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں شام کو آتے ہیں, پھر وہ نیکسٹ ڈے وہی روٹین ہوتے ہیں. آلدو یہاں پہ بھی ہے, لیکن اپنوں کے ساتھ رہ کر چیزوں کو جو ہے نا آپ لے کر چلنا تو ہمیں زیادہ آسانی ہوتی ہے. وہاں پہ ہم ایک آئسولیشن میں فیل کرتے ہیں, آلدو کمیونٹی بھی وہاں پہ ہوتی ہے, فرینڈس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ نیشن سے آپ کے کولیگز ہوتے ہیں, بٹ وہ ایسوسیشن جو وہ کلچر ڈفرینس اور یہ سب چیزیں آپ کے مائنڈ میں رہتی ہیں. اگر خوشی کا موقع ہے, غم کا موقع ہے, کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, ایون کہ بیماری, لائک میں اگر اپنی ایگزامپل, تو میری سسٹر باہر ہے, ان کا بیبی ہوا, اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم یہاں اس کے لیے اتنے پریشان تھے, وہ بالکل اکیلے, بالکل ایسے ہی ہے, ہر چیز وہ خود کر رہی ہے. تو آئی واز لائک یہ تو بہت مشکل زندگی ہے, وہاں سارے کام بھی کرو. پاکستان میں تو بڑی لگژریس لائف ہے کہ آپ کو 10 طرح کی ہیلپ مل جاتی ہے. یہاں پہ آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی امی ہیں, سب لگے ہوئے ہیں, وہاں تو آپ اپنے بچوں کو فریلی ننیال چھوڑ سکتے ہیں, آپ کام کر سکتے ہیں. وہاں پہ تو یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہاں تو ڈے کیئر بڑھا تو اس کے منتھلی اتنے ایکسپینس ہوتے ہیں کہ وہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور اگر یہ چیز میں نے ان سے بھی کہی, میں نے کہا لائک یونیورسٹی کا بچہ اس کو کام نہیں ملا, وہ فیس کیسے دے گا, تو سیمسٹر تو گیا اس کا. تو مطلب یہ چیزیں بڑی زیادہ پرابلم ہے, لیکن ہم پھر بھی اس چیز میں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے باہر جانا ہے, ہم نہیں کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. اچھا میرے جو ایک اور چیز میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ لڑکیاں جو آپ نے کہا کہ اچھے طریقے سے اپنا بزنس بھی کر سکتی ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتی ہیں, سو آپ کون سے بزنس کے اوپر لائک ان کو مطلب گائیڈ کرنا چاہتی ہیں کہ یہ چیز آپ گھر سے بیٹھے کر سکتے ہو؟ کیونکہ بہت ساری لڑکیاں بھی کہتی ہیں جاب کرنی ہے, ٹیچنگ کر لوں گی, یہ کر لوں گی, حالانکہ آن لائن بہت سا کچھ ہے کرنے کو. سو اگر فار ایگزامپل 3-4 آپ بتا دو تو ان کو تھوڑا سا کچھ آئیڈیا ہو جائے. جی بالکل. میں دیکھیں اب یوتھ کے حوالے سے اور پھر میں خواتین کے حوالے سے اس لیے زیادہ بات کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں جو یوتھ جو ایجوکیشن لے رہی ہے, ٹھیک ہے نا, فار ایگزامپل کوئی بچہ جو ہے وہ آئی ٹی میں کچھ بیچلرز کر رہا ہے, کوئی بچہ جو ہے وہ انجینئرنگ میں کر رہا ہے, کوئی جو ہے میڈیسن میں کر رہا ہے, ڈفرینٹ پروفیشن ہیں, ٹھیک ہے. ہر کسی کو جاب کی اپرچونیٹیز نہیں ملتی, لیکن ان کے پاس ایک دے آر اکوپڈ ود دا نالج, ٹیکنیکل نالج تو ان کے پاس ہے نا, اس نالج کو لیتے ہوئے اپنی اسپیشلائزیشن کو دیکھتے ہوئے دے شوڈ کم اپ وتھ سم تھنگ which solve the problem of themselves and the society.
फॉर एग्जांपल देखें एक छोटी सी मैं इतने कंप्यूटर के जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन कोई उनमें से आया है सामने कोई ऐप डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी ने कोई ऐसी ऐप डेवलप की है जो कि दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है इसका वो हो। लेकिन जिस तरह व्हाट्सएप है कितनी सिंपल सी ऐप है, इंस्टाग्राम कितनी सिंपल सी, इसके पीछे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, इसका मकसद तो यही है कि आप कम्युनिकेशन को ईजी कर दें, ठीक है ना। इस तरह के सिंपल आइडिया, सिंपल ऐप्स और सिंपल जो टेक्निकल नॉलेज को अगर आप सामने लेकर थोड़ा सा एक इनोवेशन के साथ आप मार्केट में लाते हैं तो वो हिट कर जाता है, क्योंकि आप दोनों पर्पस जो है ना उसके सॉल्व कर रहे हैं। एक तो माशरे की जो प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर रहे हैं और अपनी एक्सपर्टीज़ को भी आप सामने ला रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम मेडिसिन की बात करें, देखें बहुत से स्टूडेंट्स हैं 5 इयर्स की एजुकेशन करने के बाद, हाउस जॉब करने के बाद जब उनको हॉस्पिटल्स में जॉब मिलती है, कितनी उनकी कोई पे होती है आप बताएं? बहुत कम। वो बहुत कम। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल नहीं जाते तो उनके पास कुछ और ऑप्शन होते ही नहीं है सिवाय दे आर मूविंग हेयर एंड देयर। सो वो जो इन्होंने मेडिकल नॉलेज लिया हुआ उससे कोई ऐसी ट्रीटमेंट, कोई ऐसा टेक्निकल कोई डिवाइस बना लें जिससे हेल्प आउट हो जाए पेशेंट की। छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखें सोचने की बात है ना, इनोवेशंस की बात है, क्रिएटिविटी की बात है। जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ पे देखें ना, चाइना कितने आगे क्यों है, हर कोई क्यों दौड़ता है टेक्नोलॉजी के लिए वहाँ पे, बिकॉज उन्होंने इतने हर अपनी यूथ जनरेशन को इस डेवलपमेंट में लगाया हुआ है। ऐसा ही है। और वो ऐसा कोई भी चीज़ आती है ना तो वो फौरन से उसको कॉपी कर, बिल्कुल कॉपी कर, ताकि उनको वो इतने पैसे ही ना लगाने पड़े। वहाँ उन जो अब एक चीज़ 5-6 लाख मिल रही है वो चीज़ वो अपने शहरियों के लिए थोड़ी में बना देते हैं कि भाई आप इतने में ख़रीद लो, वही फीचर्स है, वही सब कुछ है, तो आप ले लो। का ट्रेंड स्किल बेस्ड नॉलेज की तरफ ज़्यादा जा रहा है। अब डिग्रीज जो ग्रेजुएट या मास्टर्स कर रहे हैं ना उनको इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अब जब आपके पास स्किल होगा ना उस चीज़ का तो वो आपको प्रेफर करेंगे। इवन बाहर के मुल्कों में भी अगर आप जाएं तो ग्रेजुएशन के बाद वो आपको फोर्सफुली कहते हैं कि यू जस्ट कम इन द मार्केट एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। इवन कि मेरे भाई मुझे एक दफ़ा बता रहे थे कि यहाँ पे अगर आप फ़र्ज़ करें आते हैं तो इसका ये होता है कि अगर फ़र्ज़ आपके पास कोई स्किल है तो वो ज़्यादा बेहतर है। एजुकेशन कहीं भी आप कहते हैं मैटर इतनी नहीं करती है, बिकॉज आप इतनी डिग्री लेके फिर आपको कुछ आता ही नहीं। वो वही वाली बात है, ओवर क्वालिफाइड आप हो जाते हैं। डिग्रियों का हमने क्या करना है वो बोले। अब मैंने खुद जो है एमफिल किया, अब मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। हाँ। अब वही वाली बात है, मैं जहाँ पे भी अगर फॉर एग्जांपल अपनी एक्सपर्टीज़ या अपनी क्वालिफिकेशन को शेयर करती हूँ तो वो कहते हैं आप तो बहुत ओवर क्वालिफाइड हैं। हाँ। आप ना इधर के रहे हैं ना आप उधर के। अच्छा, पीएचडी वालों के बारे में तो लोग यही कहते हैं यार ये तो पागल होते हैं जो पीएचडी करते हैं। फिर बंदा एमफिल कर ले काफ़ी है, तो पीएचडी में भी अपने आप को खपा रहे होते, वक्त से पहले खुद को पागल कर रहे थे। वो इसलिए भी की मैंने परसू इसलिए की बिकॉज बीइंग एन एजुकेशनर मुझे एक पैशन था कि मैं इसको कंप्लीट डॉक्टर में सब लग जाए कि डॉक्टर हुमैरा मुमताज़। पीएचडी मोस्टली लोग इसलिए भी करते हैं कि वो डॉक्टर हो, और खैर ये तो मतलब जाहिर बात है आप को ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन हमारे जो टीचर्स आते थे ना पीएचडी की होती थी तो हमारे ये तो कि इन्होंने पीएचडी की भी, अच्छा तभी इतने पागल हैं। पीएचडी का जो थीसिस होता है वो प्रोसेस इतना लंबा होता है कि इंसान गर्क हो जाता है। पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है पीएचडी करना। हाँ। लेकिन बाहर आप जाए ना, आप सोचे मेरे जो कोलीग्स थे इंडियंस थे वो 99% ऑल ऑफ देम दे वर पीएचडी। जाते थे इंडिया एंड 2-3 सालों में पीएचडी करके आ जाते थे। उनके लिए यू नो इज़ अ पीस ऑफ केक। और हमारे लिए इतना मुश्किल, मैं यहाँ पे आई, इतना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। पहले आप ये टेस्ट क्लियर करो फिर वो करो, यानी कि आप बंदा सोचते सोचते ही रह जाता है। सही, मतलब हम इस चीज़ में बैठे रहते हैं कि भाई अब ये इधर से करना है। अच्छा, सिर्फ पीएचडी की बात नहीं है, ये मास्टर्स का जो हमारा थीसिस होता है ना उसमें भी सम टाइम आपको कहते हैं नहीं जी ठीक नहीं दिया, जाओ वापस जाओ। हाँ। जितने चक्कर मुझे लगे थे मुझे पता था, हालांकि मैं पूरा दिल से काम करके नहीं परीक्षा ही आपने अच्छा नहीं किया, अब ये एक और केस स्टडी लेके आओ, ये तो इससे लिंक ही नहीं करती है। सर मैंने तो सारा डाल दिया, मैंने लिख भी लिया, नहीं जाओ जाके चेंज करके आओ। तो उस वक्त इतनी चीज़ें डेली कॉपीज़ लेके जाना रिजेक्ट, फिर कॉपी लेके मैंने और मैं इसमें भी कहती सर इतने पैसे लगते नहीं, हार्ड कॉपी निकालते। बट एनी हाउ ये तो होती है। हुमैरा जी डिस्कशन बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन चाहूँगी छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक का टाइम हो चुका है। ग्रारों के तो उनको आखिर मुराशान दमा दमेना वापस जकी पल्ला वजम जकी डेर टाइम खामोश था और मुझे डिस्कशन में हमको फिलहाल आखिर मुराशान दमा।
گرانو کتن کو زلبیت آسوتا پخیر پختونخوا چی ہر کلی وای میں گرانو کتن کو رائٹ نو ماستر دا ہمیرا ممتاز صاحبہ چی رائٹ نو اگر چکم دا 2 وقت پر ارگنائزیشن دا امپاور آئی اگر گلبانی ہم دا دینا گرانو کتن کو خبر ہوتا ہے سلسلہ روانہ و خو فی الحال زکی پر لگ ورزم مزہ کچھ زکی دیر ٹائم نہ خاموش ادا. زکی مجھے یہ بتاؤ کہ کیا سین چل رہا ہے یار, اتنے ٹائم سے آپ خاموش بیٹھے ہو, بالکل کوئی ہمیں کاٹ بھی نہیں ہو بیچ میں سے, مطلب ویسے زکی سے ہے نا بڑا جیلس قسم کا بندہ ہے, جب تو اس کے اوپر میری نظر نہ ہو تو یہ تو خیر کام چوری کرتا ہے, لیکن اگر میں گیسٹ ساتھ بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہوں تو یہ اس کو نا ایک دم سے کچھ نہ کچھ ٹانگ ضرور اڑاتا ہے کہ یار میں بھی کھڑا ہوں, مجھے بھی اپنے ساتھ گپ شپ لگا لو میرے ساتھ. سو کافی ٹائم سے خاموش کیسے ہو زکی؟ میں خبر دکشا پریش دغه شان در ماشاء الله سو دومره خسته درانه ملمم ناسه ماشاء الله بهر نه راغله بیا پاکستان کې واپس جون سفر تیرې ډېر خسته خبره کوله ما خیر پریش بنه ډسټاپ کوم او ما ځکه ما ډسټاپ نه کوم ما دل کم دیسی کم شام پخله کې کم پخله کوم دا دیسی کم پلاو دا دم باندې لګیدا د من اولموست کم ټایم خبر کوم پریش اغله لس منټه نور لګي ما کله دلته لس منټه نور لګي خپل دا کم د دې کم ډیکور دی وي پخله خسته خوراک د خسته مطلب ټیسټ د خسته د دې اډرس د خسته خون از ذایقه سم ناراضي کنه اوس بس تاسو سکرین باندې کته شه ماشاءالله ما ډېر خوسته غند ګلم جوړ کړل دي او زما کوشش کم اخله پخله کوم د دې کم گارډ نشته او ویری یونیک سټایل کې جوړ کم او تاسو هم کوشش کوئ کم اخله پخله کوئ د دې کم ډریسینګ دی د دې کم سټایل دی تاسو خامخا چینج پکې راولي او نه سب کوم مینه خويندې پکار دي نه سب مینه خويندې کوي ون کې پاکستان کم بار خلک د کم هوسټل کې جنګان الکان خبر کوم اغم ځان ته اخله پخله کې ځان ته نوې د دې ګارډ سټایل خامخا زده کوي ولی دا وای اخله او ټیسټ خی کنه او کتل کې شو خسته نه خوراک بس خسته کوشش کوي تا تو خوش اسم ګوره پسنه به تیار راځي کیا باتیں کہہ رہے کھانا اچھا ہو ٹیسٹ اچھا ہو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سب اچھا ہے لیکن پریزنٹیشن نہ ہو تو کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا, اسی لیے اس نے کھیرے میں درخت اگا دیے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کی روز ہے نا کوئی ٹیکنیکس ہوتی ہے کہ کھیرے میں اب درخت اگا دیا کہ دیکھیں ذرا کھیرے میں نے کیا کیا. زکی ایک اور چیز آپ کی بڑی اچھی ہے, یہ میں سیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے, یہ جو آپ اس کو سارا وہ راب کر لیتے ہو, یہ دم کرنے کا طریقہ کار ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل دغه شانت اچھا سا کور کې موسٹلی کم خلک دي کنه او اول خو کاغذ والی لون کی پکې برغه د ویټ کی دي وګ لایف شو اچھا وہ جو کوچ روټي والا غنی اور رومال هغه کی دي په پاس دم باندې ډکن کی دي بالکل موږ لوندکو لوندر پاس ډکن کې برنه وټړو باغ پاس موږ ولغون د وزن کی دي پکې سبق اکثر موسٹلی کم خويندې مې سبق لګري ډنډه کی دي بل څه کی دي کنه او لګري ډنډه کی دو موږ کی دو مکمل کی دو وزن در کم هغه کم بھاپ دې سره دم خبر شي دا کم تا پي خیدا بالکل دسه مکمل ما کور کړ دې پلاستیک نن سبا غار سره ایزی دی کنه ماډرن دور دی هر نن سبا کچن کې هر څه اویلیبل دی پلاستیک راځي کې ریپنگ لپاره کنه تاسو خامخا میں نے بھی دیکھا نا, میں بہرحال ہوئی تھینک یو یار زکی, اتنا اچھا طریقہ میں نے دیکھا کہ اس نے پورا وہ ریپ کیا ہوا ہے اوور آل, تو یہ دم کر رہا ہے, وہ دم کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ہمارے وہ گھر میں کہتے ہیں کچھ میری بہنیں ہیں تو وہ اس طرح وہ رکھتی تھی لنگری وغیرہ, تو میں نے کہا وہ ہم بھی رکھتے ہیں. ہم حالانکہ یہ والی جو دیگچی ہے نا, یہ والی اس میں ضرورت نہیں ہے ویسے اس کی, بیکاز یہ آلریڈی سیلڈ ہو جاتی ہے جب اس کا ڈھکن جو ہے نا آپ صحیح طریقے سے. لیکن زکی نے سکھانا بھی تو ہوتا ہے نا ہمیں, کچھ نہ کچھ بتانا بھی ہوتا ہے. بٹ یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی چاول بڑے بڑے پتیلوں میں ہمارے گھروں میں بنائے جاتے ہیں کیونکہ چاول بہت پسند بھی کیے جاتے ہیں. سو آپ ہی دم کرنے کا طریقہ سیکھ لیں, میں نے تو سیکھ لیا. لرننگ ہے میرے لیے بھی, میرے لیے بھی لرننگ ہے. میں نے نیا سیکھا تو میں نے کہا یار زکی ہمارے گھر میں تو یہ ہوتے ہیں وہ رومال رکھ لیتے ہیں, بالکل ایسے ہی ڈھکن رکھ لیتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس میں دم لگتا ہے تھوڑا سا ہلکا سا گیلا کر کے اس کے اوپر وہ رکھ کے نا. تو اکثر تو میری امی ہے وہ تو وہ چھوٹا سا انہوں نے وہ لنگری سی چھوٹی سی رکھی ہوئی پتھر والی, وہ ایسے ہی ہوتا ہے, اس نے تو پورا ریپ کیا ہوا ہے. خیر اینی ہو آ جاتے ہیں ہم جی حمیرہ جی پلا, آپ یہ بتائیں کہ بچوں کو ٹائم کب دیتی؟ کام کی تو باتیں ہم نے بہت زیادہ کر لی ہیں یار. بچوں کو ٹائم اوبویسلی ایک شروع سے ایک بینگ اے پروفیشنل اپنا ٹائم مینجمنٹ میں نے کیا ہوا ہے. مارننگ کا جو میرا ٹائم ہوتا ہے وہ اپنا ٹائم می ٹائم ہوتا ہے جس میں میں آفس کا بھی کر لیتی ہوں, اپنی ایجوکیشن کا بھی ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں. وہ بھی آپ کا می ٹائم تو نہیں ہے؟ می ٹائم ہی ہوتا ہے بیکاز اٹس آئی ایم فوکسنگ. می ٹائم تو وہ ہوگا جس میں آپ آرام کریں گی, جس میں آپ اسکن کیئر کا دیکھیں گی, جس میں آپ کو ایکسرسائز کریں گی, یوگا کریں گی. وہ ویکینڈ پہ, وہ ویکینڈ پہ میں اس کو رکھتی ہوں اس کو.
اور کوشش کرتی ہوں کہ بچے جب اسکول سے آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ کرتی ہوں میکسیمم 5 o'clock کے بعد پھر فیملی ٹائم. بچوں کی ایج ماشاءاللہ کیا ہے سر؟ کتنے بچے؟ بڑا بیٹا ماشاءاللہ از ان 18 years old اینڈ بیٹی جو ہے وہ 11 years old کی ہے. مطلب ٹھیک ہے، تنگ کرنے والی ایج نہیں ہے، لیکن وہ اس ظاہر سی بات ہے میں بینگ اے پروفیشنل اس فیز سے تو سب گزری ہوں کہ ان کو چھوڑ کے گھر میں جانا، پھر دوبارہ آنا بریک میں، پھر ان کو دیکھنا، پھر ان سب ایسا نہیں ہے کہ یہ میں نے بہت جو ہے نا ایزیلی ان سب کو. اچھا ویسے جو بچوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، میری اپنی بہنیں کہتی ہیں پریشے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کرے جلدی سے بڑے ہو جائیں، اور رات کو رونا اٹھنا. اچھا پھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پیمپر اللہ کرے پیمپر والی ایج سے نکل جائے. پیمپر والی ایج سے جب نکلتا ہے تو پھر اسکول. میں نے کہا یار تو ساری عمر کا ایک سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. چلتا بالکل، یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے بیکاز ہر ایج میں بچوں کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. اور پھر ان کی جو ٹرانزیشن فیز چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے جو ابھی جو آپ کا 18 ایئرس کا بچہ ہے، اس طرح میرا ایک بھانجا ہے، موڈ سوئنگز، اوپر سے لڑکوں کے نخرے، اس کا ایگریشن ایک الگ سے ہے. ایگزیکٹلی وہ اس کے نخرے نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، اس کی چینجز جو اس میں آ رہی ہوتی ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ان کے جو ہے نا یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ہم وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا اولڈر ایج تو ہمارے پاس ٹیمپرمنٹ ایشوز بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ بس یہ ساری زندگی ہی چلتا رہتا ہے، اور شاید ہم اس چیز کو نا اس طرح سے پھر انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اس دوسرے ایج میں ہوتے اور وہ ینگ ایج میں جا رہے ہوتے، وہ ہارمونل امبیلنس چیزیں چل رہی ہوتی، وہ کچھ چینجز آ رہی ہوتی بچوں کی. تو آپ کیا سمجھیں گی میرے مسئلوں کو؟ بالکل. تو ہم یہ تھے کہ ہم بھی گزر چکے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. نہیں لیکن جب ہم گزرے تھے اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا نا اس چیز کا کہ یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو خود بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ان کی تربیت میں، ان کو رائٹ گائیڈنس پرووائڈ کرنے میں، ان کو صحیح اور غلط کا جو ہے ڈفرینس جو ہے وہ بتانے میں. آپ پیرنٹس تو سائڈ بائی سائڈ آپ کو تو گائیڈ کرنا پڑتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور آج کل بیلنس تو رکھنا بہت ضروری ہے بچوں کے اوپر. اور سب سے جو آج کل کا جو دور ہے وہ بہت کرٹیکل ہے بیکاز اس لیے بچوں کو اتنی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے تھرو سوشل میڈیا کہ آپ کو خود کو کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہو گیا ہے. بالکل ایسا بیکاز آپ جب کچھ پوچھتے، بلکہ میں سم ٹائمز اپنے بچوں سے گائیڈنس لے رہے تھے، اچھا بچوں یہ مجھے بتاؤ کہ یہ اگر میں یہ کرنے جاؤں تو اس کا کیا کیا بینیفٹس ہیں. میں اپنے بھانجوں سے ہاں تو وہ مجھے سارے اس کے پرونس اینڈ کونس بتا دیتے کہ ماما یہ اسکیم ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے ماشاءاللہ آج کل کے بہت زیادہ اویئر ہیں ان سب چیزوں سے، انفارمیشن بہت زیادہ ہے نیٹ پہ. لیکن پھر بھی اگین میں یہی کہوں گی کہ آپ کو ایز اے پیرنٹس جو ہے نا ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ان کو وہی چیزیں پاس آن کرنی چاہیے جن کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے اس ایج میں. لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کے پاس تو یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے. وہ بھی ایک پیرنٹس کے اندر آ جاتا ہے. وہ پھر آپ سیٹ اسٹینڈرڈ کر دیں نا، ان کو بتا دیں کہ بیٹا یو ول گیٹ ایوری تھنگ بٹ ایٹ دس ایج. بچے کہاں سنتے ہیں؟ ہاں نہیں سنتے. لیکن وہ وہی بات ہے، آپ پیرنٹس بینگ اے پیرنٹ آپ کو اپنے رولس میرا خیال ہے امپوز کرنے چاہیے. جیسے اگر میں اپنے بھانجوں کی بات کروں تو وہ ایک عجیب سی بات کرتے، لائک ان کی جو مدر ہے میری شکل ہم دونوں کی سیم ٹو سیم ہے. سو مجھے بھی مما کہتے مما آپ کو پتہ ہے وہ فلاں کے پاس تو اتنا اچھا فون بھی ہے، اتنا اچھا ٹیب بھی ہے. تو ہماری مما تو ہمیں فون، اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ہے، اس کا یوٹیوب. میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے مجھ سے؟ اب وہ 10 سال کا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے بھی نا ٹک ٹاک کا شوق ہے. اچھا اس نے بنایا ہوا بھی تھا ایز اے گیسٹ، لاگ ان بھی کیا ہوا تھا. آپ یقین نہیں کرو گے اس نے کچھ اپنی ویڈیوز بنا کے اتنی کریٹو ویڈیو، وہ جو پچھلے دنوں پتنگ والا واقعہ ہوا تھا، وہ جو ڈور سے ایک بچے گلا کٹ گیا، اس نے ساری پتنگ اٹھائی اور چھت پہ جلا رہا ہے اور وہ ڈفرنٹ افیکٹس ڈال کے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ مطلب آپ نے کائٹ نہیں اڑانی، اس کو ختم کرو، اس انڈسٹری کو نو کرو. میں نے جب وہ اس کی ویڈیو دیکھی میں لٹرلی بڑا امپریس ہوئی. اتنا مجھے بھی نہیں آتا کہ آپ نے لکھنا کیسے، کیونکہ مجھے اتنا نہیں پتا ہوتا، ٹائم ہی نہیں میرے پاس. اوپر لکھنا کیسے ہے اور آپ نے انگلش میں یہ آپ نے کوٹیشن یہ کیسے ڈالنی ہے، آپ نے یہ کرنا، افیکٹس آپ نے یہ ڈالنے کہ کبھی آگ لے آئے ہو، کبھی بخود اپنے بال لے آئے ہو. میں نے کہا 10 سال کی ایج کا چیک تو کرو. پھر میں نے پوچھا اسے کیسے بنایا، آپ نے بتایا پھر اس نے مجھے کیسے ہوتا ہے. نہیں وہی میں کہہ رہی نا بچوں کو زیادہ اویئرنیس ہے ایپس کی بہت زیادہ. وہ اصل میں گیمس میں بھی بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے سے آتی ہیں. میں سمجھتی ہوں جب ہمارا دور تھا تو ہم ٹائپنگ باقاعدہ سیکھنے جاتے تھے یا ایسے تھا، اور آج کل بچوں کو تو ایسے سیکھنے جاتے تھے. ہم 1 منٹ میں دے دو موبائل فٹافٹ سب آ جاتا ہے ان کو. ہر چیز اے آئی کے تھرو نا ہر چیز اتنی ایکسیسیبل ہو گئی ہے اور ایزی ہو گیا. اور میرا خیال میں
اب بچوں کے لیے تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہم کیا کریں، اب کیا کریں، اگر جاب نہ ملے تو دے ہیو سو مینی آپشنس. بالکل ایسا ہے. اچھا ایک اور چیز، لائک ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، ذکی بھی ویٹ کرو کہ میں نے تو ڈش آؤٹ کر دی، بڑے اس نے سجا بھی لیا ہے. ایک اور چیز، لائک کبھی تو ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کہتے ہوں گے یار ہمیرا تھوڑا ہمیں بھی ٹائم دے دو، مطلب بچوں کے ساتھ لگے رہتے ہو، کام کے ساتھ لگے رہتے ہو، تو فیملی کو بھی ٹائم، مطلب جس طرح آپ کے ہسبینڈ کو بھی ٹائم دیتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں بالکل، میں آپ سے یہی بات کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں کا جو ایوننگ کا ٹائم پلس جو ویکینڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ بچے اور فیملی اور میری کوشش میکسیمم یہی ہوتی ہے کہ وہ ٹائم جو ہے فیملی کو دوں تاکہ وہ لوگ جو ہے اس چیز کو فیل نہ کریں. اور شروع سے یہی رہا ہے کہ میں جب جاب بھی کرتی تھی تو مجھے جو جاب کا جو کام تھا میں جاب تک ہی چھوڑ کر آتی تھی، گھر کچھ نہیں لے کر آتی. بہت اچھی بات ہے، لیکن میں جو ہوں رات کو میں بیٹھی رہتی ہوں، میں سارا کچھ دیکھتی رہتی ہوں کہ یار کیا کرنا ہے، کپڑے کون سے پہننے ہیں یا کس طرح. وہ گھر میں بھی مجھ پر 2-3 گھنٹے کی ٹینشن ہوتی ہے. وہ پروفیشن آپ کا ایسا ہے نا، اس لیے مجھے نیند بھی پوری کرنی ہے، مجھے سونا بھی ہے، یہ بھی کرنا ہے مجھے. اچھا گھر میں بھی مجھے ٹینشن چل رہی ہوتی ہے کہ یار سونا اس ٹائم ہے، اٹھنا اس ٹائم ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. سو پورا دن میرا دماغ کام کرتا ہی رہتا ہے. میں نے کہا یار اس کو تھکا دیا بیچارے کو. جو ہے نا بریشے بہت فلیکسیبل ہوتا ہے. آپ شروع سے اگر اپنی ٹریننگ اس طرح گرومنگ اس طرح سے کریں نا کہ آپ نے اس ٹائم پہ یہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لینا ہے، پاز لگا لینا ہے، تو پھر آپ کے جو باڈی کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے آٹومیٹکلی چلنا شروع کر دیتا ہے. میں آپ سوچ رہی ہوں کہ میں اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروں. تھینک یو سو مچ آنے کے لیے، بہت بہت شکریہ. اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. اور گرانو کتن کو ذکی چکمد ریسیپی ڈش آؤٹ کرا اگر ډېر مزدار غوندي دیسی پلاو جوړ کړی د ګرانو کتن کو ژوند و او زندگی چې حادثه نه وشوه نو سبا به تاسو سره بیا ملاقات کیږي. سبا پورې ماتا همیرا جیتا ذکی تا مجھے پورا ٹیم ترا کو اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.